So yeah, இது வந்து அந்த ஜூட் பேக்கில் பண்ண ஒரு பிளான்டர் பாக்ஸ். ஸோ வி were proposing it ஒரு சின்ன வாலுக்கு. ஸோ we did some experimental work, ஒரு பேசிக் ஃப்ரேம் ஒர்க். இது வந்து வெரி லைட் வெயிட் வுட், இந்த டீல் வுட்டில் எடுத்துகிட்டு ஸோ வெட்டான ஜூட் பேக் அது மேலே போட்டு we just brushed cement with paint. அது பெயிண்ட் மாதிரி பெயிண்ட் ப்ரஷ் வச்சு சிமெண்ட் ஸ்லரியாக கலந்து அது மேலே அப்படியே பெயிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் ஒரு 2-3 கோட்ஸ். தென் we gave it some white cement. So it holds well. So it's been there for about 2.5 years. இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தாலே தெரியும், இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ வெரி ரஸ்டிக் வுட் ஃப்ரேம், வெரி தின், ஜஸ்ட் இது மட்டும்தான். தண்ணி நிறுத்தினீங்கன்னா தண்ணி நிற்காது, பட் you can have a small metal clad inside and on surface வந்துட்டு you can bring this. So there are numerous ways in which you can experiment. Okay, I'm Aquin Noel, so I'm a practicing architect. So I've been practicing architecture from 2013. So I passed out BAc from Hindustan College of Engineering. Then I worked with architect Oscar G. Concesao. And after that, in 2013, I set up my own practice in the name ANDC. So we've been doing some institutional projects, konjam office projects, and we spend a decent amount of time, competing in international competitions. A diplomatic answer with the truth is, I was very interested in filmmaking. So I wanted to be a film director, but then like typical Indian parents, so they wanted me to do engineering or not anything of the very risky factor. But I would personally say architecture and filmmaking side by side, a lot of coincidences are there between the two. So I thought, truthfully, I was not very good at my mathematics and all that. So I thought might as well I'll take up a course where I could escape from mathematics easier. So that is how I got into architecture. But unfortunately, I did my mathematics back to back again, and how it works up to now, see, both of these professions have creative flair, and more than just equating it on a technical basis, how I would say up to now, practically seeing the mode of operation in both of it, let it be cinema, let it be architecture, நிறைய கனெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவேன். Between the life of a director and the life of an architect, there's a lot of connection. Even the practical struggles of it. For example, இப்போ ஒரு directorனா, like technical understanding, creativity, இது மட்டுமே பத்துறதில்லை. இப்போ ஒரு directorனால he can always do a good story. இப்போ கதையை எழுதி முடிக்கிற திறமை நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கலாம், இந்த கதையை ஷூட் பண்ணுற திறமையும் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கலாம். So that is the preparatory stage. நம்ம BR பண்ணுறோம், like we learn what is there, we learn how to be creative, or the out of box thinking, இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வருது. இது ஒரு ஸ்டேஜ். இதை ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்றத டெக்னிக்கலாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துகிட்டு வருதுன்றது செகண்ட் ஸ்டேஜ். இது எல்லாமே ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் தான். இதை தாண்டி தி அவுட்டர் ஃபோர்ஸஸ் தேர். ஒரு டிரெக்டராக யூ நீட் டு கெட் அ ப்ரொடியூசர், சம்படி ஷுட் ட்ரஸ்ட் இன் யூ. உங்களை நம்பி அந்த பணத்தை போட்டு ஒரு படத்தை எடுக்கணும். யோர் ஹீரோ ஷுட் கம் டு த ஷூட்டிங் ஸ்பாட். எவ்ரிபடி ஷுட் பி கன்வின்ஸ்ட் தட் யூ ஆர் டூயிங் அ குட் ஜாப். அதுக்கப்புறம் த மூவி ஷுட் கம் த வே யூ திங்க். அப்புறமா த ப்ரொடியூசர் ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபினிஷ் த ஃபில்ம் வெல், கெட் அ தியேட்டர், release it, and then people should give good reviews. அதெல்லாம் இருந்தால் தான் இன்றைக்கி ஒரு சினிமா போகிற மாதிரி. That is how architecture also works. நம்ம we can develop talent, we can get our qualification done, all this you can be geared up, but you need a good client. You need a client who will trust in you, give you the opportunity to do the building. அதுக்கப்புறமா when they start the building, நினச்சா மாதிரி பண்ணி முடிக்க முடியணும் அந்த கிளைண்ட்டால். அண்ட் எப்படி லைக் ஒரு சினிமா டிரெக்டர்கிட்ட எல்லாரும் கன்வின்ஸ்டாக இல்லைன்னா, when people have this doubt that இவர் கரெக்டாக கொண்டு போகலன்னு தோணும்போது தான் the hero comes and he gives some modifications to the story, the producer gives a modification to the story. இதெல்லாம் நடக்கிற மாதிரி in a site also, in a construction project also, if the architect is not taking it in the right track, that is when the builder gives suggestions, that is when the clients give suggestions. So I think it is about you being technically very sound and at the same time understanding what is needed. So that way it both works hand in hand அப்படினு நினைக்கிறேன். So we can always see it as a comparison. So இப்போ ஒரு சினிமா அப்படின்னா there is a producer, he invests, he needs to take something out of it. அதே மாதிரி தான் when a promoter comes to you or when a client comes to you,
it is not only about our professional flair, acumen and creativity, but it is also about them benefiting out of it, you know. So once we start giving clients what they want, then we get more opportunities. So I think the way how both these professions work hand in hand, correct. அதே மாதிரி தான் the struggle is also real. You might have all the talent, but ஒரு directorக்கு வந்து கரெக்டான opportunity கிடைக்கிற வரைக்கும் succeed பண்ணுறது ரொம்ப difficult ஆகிற மாதிரி. You might have worked in a good concern, you might have worked day and night, you will have the professional flair and everything. But உங்களுக்கு உண்டான டைம் வந்து when you start a practice, when you get a project and when you establish, அது வரைக்கும் ஆகிற டைம் வந்து எடுக்க தான் செய்யும். So that waiting period is always there, that anxiety is always there. So like as a startup, you know, once you start and launch yourself, till it clicks, அந்த விடாமுயற்சி லைக் கண்டிப்பாக வந்து நடக்கும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை, and the anxieties, disappointments that which you have to face, அதுக்கு உண்டான mental strength is very important நான் நினைக்கிறேன். I will say ஆர்கிடெக்ட்ன்றது மாரி எல்லா ப்ரொஃபஷனுக்குமே வந்து இந்த மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு ஆங்ஸைட்டியை வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக தாங்கக்கூடிய மனப்பக்குவம், அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் இருந்தது அப்படின்னா அதை தாண்டி அஹெடாக திங்க் பண்ணக்கூடிய மைண்ட் செட் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பிகாஸ் திங்ஸ் வில் நாட் ஆல்வேஸ் ஹேப்பன் லைக் வி பிளான். வி ஹாவ் அ பிளான், இப்படி நடக்கும்ன்றது நம்ம ஒரு அசம்ஷனில் தான் ட்ராவல் பண்ணுறோம். ஃப்யூச்சர் ஆல்வேஸ் ட்ராவல்ஸ் பேசிஸ் ஆன் தி அசம்ஷன்ஸ் தானே. அப்போ வந்துட்டு நம்ம போடுற ஒரு கணக்கு ஒன்றா இருக்கும். வி மைட் ஆல்வேஸ் திங்க் ஓகே ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடச்சிருக்கு, இந்த ப்ராஜெக்ட் சொன்ன மாதிரி நடக்கும், இதனால் ரிசல்ட்ஸ் இப்படி வரும்னு. தட் மை நாட் ஆல்வேஸ் பி ட்ரூ. halfway through வந்துட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் இட் மைட் ஸ்டாப், இட் மைட் கெட் ட்ராப்ட். சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும், கிடைக்காம போகும். ஸோ இந்த மாதிரி டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய வரும். எஸ்பெஷலி வென் யூஆர் அ யங்கர் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் யூ வாண்ட் டு டூ அ லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட் ஆர் சம்திங் லைக் தட், டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறையவே வரும். அப்போது இந்த ப்ரொஃபஷனல் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளை டிஸ்ஹார்ட்டனும் பண்ணிடக்கூடாது, நம்மளோட கேலிபரையும் கம்மி பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ யூ ஷுட் பி கிளியர் ஆஃப் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ. So if you're being clear of what you want to do and you're very persistent about that, it will happen. Things will happen. You have to wait and you have to keep equipping yourself for the moment the opportunity comes. And it is not like, you know, for 10 years ஆகும்னு வைங்களேன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு விஷயத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணேன். 9 years and 11 months சும்மா தூங்கிட்டு இருந்துட்டு கடைசி 10 வருஷம் ஆகிடுச்சு இன்னும் வரல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறதுல, you know, you put 10 years of consistent effort. ரிசல்ட் வருது, ரிசல்ட் வரலை, that is secondary. You have to keep working. You have to keep working hard. You know, you have to equip yourself. அப்போது கன்சிஸ்டண்ட்டான ஒரு எஃபர்ட்டை நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அதோட ரிசல்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு அக்யூமுலேட்டிவாக தான் வரும். இஃப் யூ ஆர் லக்கி சீக்கிரம் வரும், இஃப் யூ நாட் வெரி லக்கி கொஞ்சம் லேட்டாக வரும், பட் பண்ணுற வேலைக்கு உண்டான ரிசல்ட் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ அது வரைக்கும் அந்த இன்டர்மீடியட் டைம் வந்து தட் பீரியட் you will have ups, you will have downs, you will have a lot of demotivating things happening. அந்த நேரத்தில் வந்து இல்லை, this is what I want, I will stick on to it, நடக்கிறத பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் கண்டிப்பாக வேணும். And வெளியே ஒத்துக்கலனாலும் நிறைய பேர் I think they will agree with me on this point. There are a lot of students who take up architecture because they can escape from mathematics. அந்த மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் கை தூக்குங்கன்னு கேட்பேன் எங்கேயாவது எக்ஸ்டர்னலாக போனேன்னா, சொல்லிட்டு நானே கை தூக்கிடுவேன். ஸோ அதுதான் சுச்சுவேஷன். காலேஜ் டேஸில் வந்து I liked doing architecture. I had a very inspiring senior. I would say 2 of them. எனக்கு என்னென்னா initially, I don't know if this is related to the topic or going slightly away from the topic, but a lot of people, when they come in, they might not be very interested into any course for that matter. வேறு ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிருப்பாங்க, இங்கே வந்து பார்க்கும்போது இது வேறு மாதிரி இருக்கும். லைக் எனக்கு வந்துட்டு நான் சினிமா பண்ணணும்னு நினச்சேன், பண்ண முடியல. அப்போது இங்கே வரும்போது சரி ஓகே ஆர்கிடெக்ட்னா பில்டிங் ரிலேட்டடாக பண்ணுவோன்னு நினச்சி வந்தேன். பட் த ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் ஆஃப் தட் பேசிக் டிசைன்லாம் இருக்குல்ல, அது வந்து தட் வாஸ் வெரி டயரிங் அண்ட் எனக்கு வரலை. ப்ராக்டிக்கலி வந்து ஐ வாஸ் நாட் குட் இனஃப் டு டூ தட். அதுதான் பிகாஸ் ஐ டென்ட் ஹேவ் தட் ஆர்டிஸ்டிக் ஃப்ளேர் ஆர் எனி டச் வித் தட் அண்ட் ஆல் தட். அப்படி பார்க்கும்போது என்னடா பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், டே நைட் உட்காந்து கோடு போட சொல்கிறானுங்க, அழைக்க சொல்கிறானுங்க, இதை பண்ண சொல்கிறானுங்க, அதை பண்ண சொல்கிறானுங்க. ஒரு ஐ குடன்ட் கம் டு டேர்ம்ஸ் வித் மை ஓன் செல்ஃப் பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஸோ ஸ்டூபிட். அதுதான் உண்மை. எனக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை என்ன நடந்துகிட்ருக்கு, வாட் தோஸ் எக்ஸசைசஸ் வேர் ஃபார், இதெல்லாம் எனக்கு எங்கே யூஸ் ஆகும் பின்னாடின்றது எனக்கு தெரியலை அப்போது.
மேபி அதில் இந்த விஷயம் உனக்கு லேட்டர் ஸ்டேஜில் இப்படி யூஸ் ஆகுன்ற கைடன்ஸ் அப்போ கிடச்சிருந்தா ஐ மைட் ஹவ் பின் அ லிட்டில் மோர் enthusiastic at that phase. இப்போ லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் when they come in ஒரு பெரிய அளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் கூட வருவாங்க. பட் there are certain things which can always trigger your interestல அந்த மாதிரி. ஸோ காலேஜ் ragging அது இதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ ஒன் சீனியர் ஆஃப் மைன், ஒன் பேட்ச் elder to me. ஸோ அப்போது he was a very passionate student. He used to work and all that. டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணுவார். டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறைய ஆக்டிவான சீனியர் அவர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒன் டே when he met me at the canteen, நான் எப்போ போல இருந்தேன், என்னடா பிரச்சனை உனக்கு, ஒரு மாதிரியாவே சுற்றுறி அப்படின்னு ஸ்டெல்லிங், இல்லை எனக்கு பிடிக்கல, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்குது, டே அண்ட் நைட் we have to work, so I'm not very interested doing this, இது வந்து ஒரு வேஸ்ட் கோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொன்னபோது he got very upset because he was very passionate about architecture. உடனே வந்து என்னை வந்து he yelled at me, நீ எப்படி சொல்லலாம். ஐ வாஸ் லைக், நான் என் ஒப்பீனியன் சொல்கிறேன், நீங்கள் உங்கள் ஒப்பீனியன் சொல்கிறீங்க, உனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா உனக்கு பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு பிடிக்கலன்னா எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு. அப்போ வந்து he said, நீ இந்த கோர்ஸ் வந்து ஒரு வேஸ்ட் கோர்ஸ்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதில் உருப்படியாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணு, ஒரு டேர்மாவது வந்து உருப்படியாக ஒரு டிசைனை நீ சப்மிட் பண்ணு, அதை சப்மிட் பண்ணிவிட்டு உனக்கு தைரியம் இருந்தால் பேசு, ஓகேவா. உன்னால் முடியலங்கிறதுனால வந்து கோர்ஸ் மொக்க கோர்ஸ்னு சொல்லக்கூடாதுனாரு. தட் வாஸ் a little bit of an eye opener உண்மைக்கே சொல்ல போனால். தட் இஸ் when I really took up design serious. அந்த செகண்ட் செமஸ்டர் டிசைன், சரி ஓகே ஒன்று பண்ணுவோம், பண்ணி பார்ப்போன்னு. அப்போ தான் தெரிஞ்சது நமக்கு வரல, நம்ம தான் ரொம்ப மக்கா இருக்கும். பட் தென் ஐ ட்ரைட். ஸோ அது கண்டினியூஸாக ட்ரை பண்ணி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ அப்போல்லாம் வந்து இப்போ இருக்க மாதிரிலாம் இருக்காது. ரிவ்யூஸ் யூஸ் டு பி வெரி ப்ரூட்டல். கேவலமாக இருக்குன்னா கேவலமாக இருக்குன்றத வந்து அவுட்ரைட்டாக சொல்லிடுவாங்க. சில சமயம் அழுதுகிட்டே வெளியே போகிற மாதிரி இருக்கும், சில சமயம் வெளியே காமிச்சிக்காமல் போயிட்டு அழுகுற மாதிரி இருக்கும். ரிவ்யூஸ் வந்து பெரும்பாலும் வந்து இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ். அண்ட் அப்போல்லாம் வந்து ரொம்ப சீரியஸான ஆர்கிடெக்ட்ஸ்லாம் வருவாங்க எக்ஸ்டர்னல்ஸாக. ஸோ இஃப் வி வேர் நாட் பேஷனட் தே வுட் கெட் வெரி அப்செட் வித் அஸ். ஸோ இட் வாஸ் அ சீரியஸ் திங். அப்போது கெட்டிங் த்ரூ அ வைவான்றதே வந்து வாஸ் அ வெரி சீரியஸ் திங் இல்லையா. அப்போது ஐ டிட் வெரி பேட்லி இன் மை வைவா. அப்போது சரி ஓகே, ஐ டுக் இட் அப் as a challenge. சரி கொஞ்சமாவது நம்ம பண்ணணும்னு. பட் அட் த சேம் டைம் ஐ ஸ்டார்டட் லைக்கிங் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் டூயிங் டிசைன். அதனால் கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக வந்து ஐ ஸ்டார்டட் டு அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் சரி கொஞ்சம் டிசைன் பெட்டராக பண்ணணும்னு ஒவ்வொரு ரிவ்யூக்கும் ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங். கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்படியே அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சது. அண்ட் அந்த ஃபேஸில் வந்துட்டு ஐ காட் இன்ட்ரடியூஸ் டு டூயிங் காம்படிஷன்ஸ். லைக் ஒரு போஸ்டர் ஒன்று பார்த்தேன். ஐ திங்க் இட் வாஸ் டிரான்ஸ்பரன்ஸ் இன் 2007. 7 தான் நினைக்கிறேன். ஸோ தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் காம்படிஷன் தட் ஐ பார்ட்டிசிபேட்டட் இன். ஸோ ஐ டென்ட் ஹாவ் மச் ஆஃப் நாலேஜ் அபவுட் காம்படிஷன்ஸ். பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் when I did a competition, that was the hardest work that I have ever done because being a very average student அதெல்லாம் பெரிய அளவு எஃபர்ட் எடுத்து நான் எதுவும் பண்ணதில்லை. பட் இந்த காம்படிஷனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் பிகாஸ் நம்ம பண்ணதுலேயே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதில்லை, வேறு எதுக்கும் பப்ளிக் எக்ஸாம் கூட இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிச்சதில்லை. அதனால் கண்டிப்பாக வந்து இதுக்கு நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு நினச்சேன். யூனோ வி ஆல்வேஸ் கெட் இன் டு அசம்ஷன்ஸில். பட் அந்த காம்படிஷன்லாம் முடிச்சு ஒரு 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் வந்து when they have this short listing phase and all that, அந்த ஜூரி கமெண்ட்ஸ் அதுக்கு போகும்பொழுது there were so many people from so many colleges. அங்கே வந்து ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது they said there are going to be 3 winners and then some 5 or 10 short listing. அந்த ஷார்ட் லிஸ்டிங்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபை காட்டுறாங்களே, ஒரு ரெண்டரிங் ஆஃப் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டூடெண்ட். அதை பார்த்த உடனே நம்ம வந்து பின்ரோவில் போய் உட்காந்துருக்கணும், அவசரப்பட்டு முன்னாடிட்டோம் அப்படின்ற தாட் எனக்கே வந்தது. காரணம் என்னென்னா, சரி அந்த இவனே ஷார்ட் லிஸ்ட்னா நம்மலாம் உள்ளே வந்திருக்கக்கூடாது, நம்ம வந்து ரிஜெக்டட் கேட்டகரி அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு. பிகாஸ் மை ஒர்க் வாஸ் தட். நான் வந்து என்ன பெருசாக அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன். பட் when I went to a competition venue, I understood that there are a lot of people doing brilliant work out there. அன்னைக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த போர்ட்ஃபோலியோஸ் எடுத்து ஒவ்வொருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் பார்த்துட்ருப்போம்ல, லைக் மற்றவங்களோட ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னு. அந்த இடத்துல என்னோட போர்ட்ஃபோலியோவை ஒரு டீம் வந்து பார்க்குறாங்க, டீம் ஆஃப் சீனியர்ஸ் ஃப்ரம் சம் அதர் காலேஜ். ஐ டென்ட் நோ த காலேஜ். எனக்கு ஐ வாஸ் ஈவன் ashamed டு சே தட் திஸ் இஸ் மை ஒர்க். ஸோ தட் வாஸ் அ வெரி ஐ ஓப்பனிங் மூமெண்ட் எனக்கு. பிகாஸ் when we are inside the காலேஜில் we only look at our batchmates, மிஞ்சி போனால் நம்மளோட சீனியர்ஸ். பட் when we get into a competition venue, you have people from every nook and corner of the state, and if it's a nationals, it is from every part of the country. The best of universities, the small colleges, doesn't matter. Anga, if you are talented, you will get recognized. But you can always learn reality. Namma vandu this is where we stand. Namma vandittu namakku onnum theriyala, we have to put in a lot of effort. In the profession la excel பண்ணனும்னா, the lot of people doing extraordinary work, அவங்கள தாண்டி நம்ம பண்ணணும்னா we should put in a lot of effort என்ற
ஒரு பேசிக் லெசனே வந்து எனக்கு அந்த காம்படிஷன் வென்யூவில் தான் கிடச்சது. I think after that my whole perspective towards how to study architecture changed. ஸோ எனக்கு அதுதான் இப்போ நம்ம காலேஜில் வந்து when we work it is always kind of limited. நமக்கு என்ன ஒரு செமஸ்டரில் you will get hardly a couple of projects, டைம் ப்ராப்ளம் மிஞ்சி போனால் 2-3 ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் வந்து ஒரு செமஸ்டருக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு வந்து ஜென்ரலாக வந்து there is a evaluation system. நமக்கு லிட்ரேச்சர் ஸ்டடி இவ்வளோ தான் பண்ணணும், அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பண்ணணும், அதுக்கு இத்தனை நாள் போகும், இதுக்கு இத்தனை நாள் போகும், அதுக்கப்புறம் கான்செப்ட்டுக்கு கொஞ்ச நாள் தான். அண்ட் சம்டைம்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நாட் கிரிட்டிக்கிங், இட் பிகம்ஸ் அ மொனாட்டனஸ் ப்ராசஸ் மாதிரி தான். இந்த டேட்டுக்கு இதை சப்மிட் பண்ணுன்றது அது ஐ திங்க் இட் கில்ஸ் த ஃபன் ஆஃப் டிசைன். உங்களுக்கு நினச்ச எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாதுன்றதும் ஒரு பிரச்சனை. யூ cannot be experimental, you cannot have crazy ideas. But in a competition that is not there. நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணலாம். You have nobody to question you there. அங்கே வந்து you have an open opportunity to do whatever you want. It doesn't matter if it is stupid also. You like something, you are convinced that it is nice, you can do it. அவனுக்கு பிடிச்சா பிடிக்குது, பிடிக்கலன்னா போகுது. In a competition வந்து you can have a crazy idea. If people are not in support of it, might as well doesn't matter. நீங்கள் if people are convinced it is a good idea, you get an opportunity, you might win. If not, it is not there. But still, you get this space where you can go and say, எனக்கு மைண்டில் இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்குது. when we did competitions, ஒரு பில்டிங் வந்து டிட்டாச் ஆகி அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பில்டிங் திங்க் பண்ணியிருக்கோம், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு பில்டிங் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு நம்ம அகாடமிக்கலாக போகும்போது லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் தேவைப்பட்டால் ஃபெயிலு டிடென்ஷன் ரிப்பீட் இப்படின்னு தான் வாங்கிட்டு இருப்போம். But in a competition, there was always encouragement. And you can see a lot of people trying out new things. அது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஸ்க்ரீம் மாதிரி. சரி, ப்ரொஃபஷனல் ப்ராக்டிஸ் உள்ளே போகும்போது திங்ஸ் ஆர் வெரி சேலஞ்சிங். நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி எவ்ரிபடி நீட்ஸ் டு பெனிஃபிட். வி ஆர் இன் எக்கனாமிக்லி க்ரோயிங் கண்ட்ரி அண்ட் ஆர் சிட்டி இஸ் எக்கனாமிக்லி க்ரோயிங். இங்கே வந்து ஆர்கிடெக்சரோட அவேர்னஸ் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மியாக இருக்குது. அப்படி இந்த மாதிரி விஷயம் பார்க்கும்போது நம்மளால் ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ஒர்க்கை பண்ண முடியாது. ஸ்பெஷலி ஆஸ் அ ஸ்டார்ட் அப் ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ஒர்க்கை பண்ண முடியாத சூழல். சர்டன் பீப்புள் ஆர் வெரி லக்கி டு டூ இட். தெர் ஆர் சர்டன் கான்டெம்பரரிஸ் ஹூ ஆர் டூயிங் ரியலி அ பிரில்லியன்ட் ஜாப். பட் நாட் ஆல்வேஸ் பீப்புள் கெட் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அப்போது உங்களுக்குள்ளே இருக்க அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறதுக்கு காம்படிஷன்ஸ் இஸ் அ பிக் பிளாட்ஃபார்ம். It not only encourages the artist in you, but it also helps you to gain lot of other values. ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் தாங்கலாம். நீங்கள் வந்து ஒரு வின் பண்ணலாம்னு நினைக்கிற ஒரு இடத்துல ஃபெயில் ஆகும்போது ஓகே திஸ் இஸ் ஹவ் இட் வில் ஹேப்பன். நம்மளோட வேலை ஒருத்தருக்கு பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு பிடிக்காது. there's no thing called as good design, bad design. நான் பண்ணியிருக்கிறது எனக்கு வர டிசைன், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அது உங்களுக்கு குட் டிசைன், உங்களுக்கு அது பிடிக்கலன்னா அது உங்களுக்கு பேட் டிசைன். உங்களுக்கு வந்து பிடிக்காத ஒரு டிசைன் இன்னொருத்தர் கூட பிடிக்கலாம்ல. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரியாலிட்டி ஓரியன்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி யூ ஆல்வேஸ் லேர்ன் டு ரெஸ்பெக்ட் அதர் பீப்புள்ஸ் ஒர்க் அண்ட் லேர்ன் ஃப்ரம் தேர் ஒர்க். நம்ம வந்து 100 பேரோட ஐடியாஸ் அங்கே நின்று பார்க்கும்போது யூ லுக் அட் 100 டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ஹேவிங் 100 பியூட்டிஃபுல் மைண்ட்ஸ் அண்ட் 100 டிஃப்ரெண்ட் தாட்ஸ் அண்ட் யூ ஃபைண்ட் 100 வேஸ் இன் விச் யூ ஹவ் ஃபெயில் டு திங்க். அண்ட் எவ்ரி டைம் காம்படிஷனில் வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருந்த இன்னொரு ஃபேக்டர் வந்து எவ்ரி டைம் தெர் இஸ் அ வெரி குட் ஜூரி. யூ கெட் டு மீட் த ஸ்டால்வார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபீல்ட். அப்போ வந்துட்டு யாரெல்லாம் ஜூரர்ஸாக வந்திருக்காங்களோ அவங்கள பற்றி வந்து வி கோ கூகுள் அப், ஸ்டடி அபவுட் தெம், அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்ப்போம். அப்போது இன்றைக்கி ப்ராக்டிஸில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கிடெக்ட்ஸ் யார், என்ன நேச்சர் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியும். அப்போது ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் யூ கெட் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் அ கனெக்ட் டு த ப்ரொஃபஷன். நம்ம ப்ரொஃபஷன் இப்படி தான் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். ஸோ ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் டேக்கிங் தட் கெரியர் அஹெட். இல்லை எனக்கு வந்துட்டு சி த திங் இஸ் ரைட் நவ் வி ஆர் டூயிங் அ லாட் ஆஃப் கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்கோப் ஆஃப் க்ரோத். ஸோ க்ரோத் வந்து யூ டோன்ட் ஹாவ் டு லிமிட் வித் ஒன்லி த ஒர்க் தட் யூ டூ. யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரன் த எக்ஸ்ட்ரா மைல். கன்சிஸ்டன்ட்லி வந்துட்டு தேர் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் பின் architecture competitions going at an international front. You don't have to necessarily be a winner. You just have to keep yourself refreshed. இப்போ நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு பில்டிங் வந்துட்டு இங்கே இஃப் இட் இஸ் அ வெரி ரெகுலர் பில்டிங் அப்படின்னா the competition gives me an opportunity to keep freshening up my skill set. நாளைக்கு வந்து if I am getting a good opportunity to do a good building, something very unique or creative, that time I don't want my head to be out of stock or our team to be out of stock.
ஸோ you should always keep sharpening your skill set மாதிரி, keep referring what is happening, உங்களோட கான்டெம்பரரிஸ் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க, மற்ற கண்ட்ரீஸில் வந்துட்டு ஒரு காம்படிஷனை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் பார்த்து when we keep working on competitions, you know that you can be at par. And also it gives you good value இங்கேயும், your other clients get to know that you are still competing at international forums. It is easy for you to convince, சார் பாருங்கள் இவ்வளோ க்ரேஸியான விஷயம்லாம் நாங்கள் ப்ரப்போஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், வெளியே நாங்கள் இவ்வளோ க்ரேஸியான விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கோம், நீங்கள் என்னென்னா ஒரு சின்ன சேஞ்சு கூட ஒத்துக்க மாட்டீங்க, நீங்கள் ஏன் சார் இதிலேயே இருக்கீங்க, கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு இடத்துல நான் ரொம்ப க்ரேஸியாக ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது இங்கே நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க ரெகுலர் இதை விட ஒரு பிளாங்க் ஹையராக எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் கொடுக்குது. ஸோ தட் வே இட் ஹெல்ப்ஸ் அ லாட். Generally, first thing, you have to be clear that you can do things. உங்களுக்கு பிடிக்கணும், உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பண்ண முடியாது. Just because you have gotten into architecture, உங்களுக்கு அது பிடிக்கலை அப்படின்னா you cannot have a journey in it. But if you like it, you can give your heart and soul to it. இல்லையா? சீனியர்ஸ் இருக்கிற பேட்ச் இல்லைன்ற பேட்ச் it doesn't matter. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் you enroll into a competition அப்படின்னா you get to see a lot of people elsewhere. Today everything is connected. You have your phones, you are completely connected. இன்றைக்கி எந்த ஆர்கிடெக்டோட ஒரு ஒர்க்கை வேணால் நீங்கள் ஈஸியாக ரீச் அவுட் பண்ணி எடுத்துட முடியும். அதே மாதிரி the fraternity is very different. It is not like everybody is closed, everybody is avoiding எல்லாம். There are a lot of senior practitioners who are very open-minded in supporting youngsters. நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ண தயாராக வந்து நிறைய சீனியர் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் இருக்காங்க who can be motivators, who guide so well. எனக்கெலாம் வந்து பர்சனலி வந்து நிறையா ஆர்கிடெக்ட்ஸோடு வந்துட்டு சார் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் என் ப்ராக்டிஸ் இப்படி இருக்குது, டிப்ரெஸிங்காக இருக்குன்னு சொல்லும்போது ஃபோன் கால் பண்ணியோ இல்லை வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை சேர் பண்ணக்கூடிய ஆர்கிடெக்ட்ஸ்லாம் தே ஆர் தேர். ஸோ அப்போது ஃபார் அ ஸ்டூடெண்ட் when you are a student, you should have that zeal to learn. If you have that interest to learn, there is always a lot of opportunity. நீங்கள் என்ன ஸ்கோப் அப்படின்னு பார்த்தா enrolling into competitions could be one. Trying to communicate with architects who are into the practice is another one. So இப்போ எனக்கு வந்துட்டு like I was explaining when we did competitions, one side we gained technical expertise, we learned how to finish a project on time. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் வந்து we got to know who are the stalwarts of our profession. அப்போ என்ன ஆகும், you try to communicate with them. So first time போகும்போதெல்லாம் வந்து we didn't have that level of confidence to go say hi because they are very established people. எனக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் காம்படிஷனுக்கு வந்துட்டு ஜூரஸாக இருந்ததில் வந்து ஆர்கிடெக்ட் CN Raghavendran was there, ஆர்கிடெக்ட் சிவசங்கர் ஆஃப் SK Designs was there, ஆர்கிடெக்ட் Oscar Conceso was there. ஸோ அப்போ sometimes we might know them, sometimes அவங்க யாருன்னு நமக்கு தெரியாமலும் இருந்திருக்கும். A lot of students might not know. So what will happen, out of curiosity you always Google up, you try to learn what they have done. அதை பார்க்கும்போது there are people of this nature doing this scale of projects this way அப்படின்னு தோணும். அப்போ then it gives you a platform to also interact with those nature of people. Like you get to see their website, you can always send an email. See, it's just like making friends. It's like befriending. Some people might be interested in communicating with you, some people might not be interested in communicating with you, but that doesn't mean that you should give up on trying also. அந்த மாதிரி like if you find somebody's work very impressive, tell them, sir உங்கள் வேலை ரொம்ப நல்லா இருக்குது, எங்களுக்கு உங்கள் ஒர்க் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, can I get a chance to talk to you அப்படின்னு கேட்குறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. We do so many things, correct? We spend time on so many things. What is the big deal about going and connecting with somebody? இப்போது அந்த மாதிரி I have mailed a lot of architects, sir this particular project I saw on your website, it's very inspiring. Certain people have been very kind to respond back. Certain people are busy, they don't respond back. Certain people might even find you irritation. That is your headache, that is their headache. ஸோ நம்மளால் முடிஞ்சது நம்மளோட நான் இந்த பார்த்தேன் சார் பிடிச்சிருக்கு. இப்போ இஃப் சம்படி ரெஸ்பான்ஸ் பேக் டு யூ, யூ ஹாவ் அ சான்ஸ் டு கிரியேட் அண்ட் ரேப்போர்ட்டில் அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ எனக்கு வந்துட்டு லைக் அந்த மாதிரி நான் மெயில் பண்ணக்கூடிய இடங்கள்லேருந்து ஒரு சில வெரி வெல் ரினோன்ட் ஆர்கிடெக்ட்ஸ்கிட்டேருந்து எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு, whom I have still been in touch from my student days, like say for example architect Karan Grover from KGA, அதே மாதிரி on Facebook architect Christopher Benninger replies back அந்த மாதிரி. ஸோ
there is always opportunity for you to get connected when you want to get connected. So I think that is important. இப்போ எனக்கு வந்துட்டு லைக் ஆஃப்டர் இந்த காம்படிஷன் வந்து எனக்கு கொடுத்த ஒரு ஃபோர் ஃப்ரண்ட் என்ன அப்படின்னா, லைக் பை த எண்ட் ஆஃப் மை செகண்ட் இயர் ஐ ஹேட் டன் கன்சிடரபிள் நம்பர் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இல்லைனா யூஸ்வலி என்ன ஆகும், ஒரு செமஸ்டரில் உங்களுக்கு 2 இல்லை 3 ப்ராஜெக்ட் இருக்கும். பட் எனக்கு அந்த செகண்ட் இயரோட எண்டில் வந்து ஐ ஹேட் அரௌண்ட் சம் 17-18 ப்ராஜெக்ட்ஸ் டன் because of all these competitions. All competition attend pannuven, including college symposiums and all that. So that was a decent portfolio. So I don't know how, but in a very leading office, architect Oscar got to see my portfolio. So they called me in for an interview. So appo vandu I was lucky enough to go for an interview, but I was only in the third year. Appo third year ode first semester la iruken. அப்போ நான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து டர்ன் டவுன் பண்ண விரும்பல. அட்லீஸ்ட் ஐ ஹேட் த சான்ஸ் டு கோ சே ஹலோல, பிகாஸ் இட் வாஸ் அ வெரி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ப்ராக்டிஸ். அதில் வந்து ஒரு ஹியூமரஸான விஷயம் என்னன்னா, நான் போகும்போது அந்த அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சி போகும்போது அவங்க ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் முரளி சார் வேறு ஒரு பில்டிங் பண்ணியிருப்பார், அனார்கலின்னு தட் வாஸ் ஹவுஸ். அதை பார்த்தோன்னே சரி இதான் ஆர்கிடெக்டோட ஆஃபீஸாக இருக்கணும்னு நினச்சி உள்ளே போயிட்டேன். தென் தே செட் இல்லை பக்கத்து வீடு தான் அப்படின்ட்டு. ஸோ தென் ஐ வெண்ட். தென் வென் ஐ டுக் தி இன்டர்வியூ வித் சார், சார் வாஸ் லைக் எல்லாம் பார்த்தாங்க, சம்திங் வாஸ் லேக்கிங் இன் த போர்ட்ஃபோலியோ. அண்ட் தட் இஸ் வென் ஐ டோல்ட் ஹிம் நேரில், சார் இல்லை ஸ்டூடெண்ட் தான், ஸோ ஐ ஹவ் நாட் கம்ப்ளீட்லி ஃபினிஷ் மை ஆர்கிடெக்சர், ஐ எம் ஜஸ்ட் இன் தேர்ட் இயர்னு. ஸோ ஹீ லைக் that I still wanted to come take up an interview and all that, and I asked him for an internship in my fourth year. Fourth year la vandu internship unga kitta panna chance irukuma. He said no problem, if you are really that interested you can come anytime when you don't have college. So அப்பத்துலேருந்து வந்து சாட்டர்டே சண்டே கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் whenever I had time I made it a point that I go to office and work. And sometimes வந்துட்டு like we would always bunk college வந்துட்டு it is a usual thing, a lot of students bunk. அதுவும் வந்து யூஷுவல் பேக் பெஞ்சர்ஸ் மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் எப்போவுமே நமக்கு வந்துட்டு அந்த லீவ் எடுக்கிறது கட் அடிக்கிறது அது கை வந்து ஒரு வித்தையாக இருந்ததுனால அதிகமான நேரம் வந்துட்டு myself, my juniors, we used to bunk college, work on competitions. Sometimes when there's important work I used to bunk college, go to office and work part time. So but all that helped me in learning. See, the thing is, it's about how important you treat your career. It's about how you spend your time. What other people think about you doesn't really matter. நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கற்றுக்கிறதுக்கு ஸ்கோப் இருந்தால் பண்ணு. இஃப் யூ ஆர் வெரி கான்ஃபிடென்ட், நான் இதை பண்ணேன்னா எனக்கு 5 years down the line நல்லது நடக்கும்னு, டூ இட். We do, students, youngsters, we take certain decisions for all the wrong reasons. So for the right reasons you can always take a risk. For the right reasons you can always fight. When I said I wanted to work part time, my family said no. எதுக்கு நீ இங்கேருந்து இவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு காலேஜ் படிக்கிற நேரத்தில் உனக்கு இது பண்ணி நீ என்ன பண்ண போகிற, ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ண போகிற, அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லைன்னு சொன்னாங்க. இட் இஸ் நாட் தட். I get the opportunity to work side by side with a stalwart. I get to see what they do at a very early age. So I think that is a golden opportunity. காலேஜ் போகிறது வந்துட்டு நான் கிரிட்டிக் பண்ணல, அதை வந்து யாரும் டோன்ட் டேக் த ராங் வேல்யூஸ். இட் இஸ் லைக் எனக்கு அங்கே போகிறத விட இங்கே போனால் என்னால் கிராஸ்ப் பண்ணிக்கிறதுக்கு முடியுது. I was a dull student, I couldn't take much from books, but I could take much from practice அப்படிங்கிறதுனால I took that side. So I think end of the day it's about you doing what you find good for your own self. So you have to fight for your own self. நம்ம எல்லா ரீசன்ஸ்க்காகவும் சண்டை போடுறோம், ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறோம், வீட்டில் பேசாமல் இருக்கோம். அது மாதிரி உங்களோட கெரியர் சாய்ஸஸ்க்காக நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அது பெரிய மரியாதையும் உங்கள் வீட்டிலேருந்து உனக்கு வாங்கி தரும். ஆரம்பத்தில் வந்து அவங்க ஈவன் இஃப் தே ஃபைண்ட் யூ டூயிங் ஸ்டூபிட் திங்ஸ், என்ன இவன் காலேஜ் போக மாட்டேன்றான், ஏதோ காம்படிஷன் பண்ணுறான்றான், அது இதெல்லாம் என் வீட்டில் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தது. ஆஃப்டர் அ சர்டன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் you show them that you are able to go ahead than others, then people will understand. எப்போவுமே வந்து when you have a distant vision, sometimes there will be negativity surrounding you, but you should not take that into your head too much. You should always look at the brighter side. You should be confident. ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் வந்ததுனால எனக்கு அட் லேட்டர் ஸ்டேஜ் இன் மை ப்ராக்டிஸ் ஆல்சோ இட் ஹெல்ப்டுன்னு சொல்லுவேன். எனக்கு வந்து லைக் ஐ செட் ஆல்மோஸ்ட் 4 years ஐ ஒர்க்ட் பார்ட் டைம் அண்ட் 1 year ஐ ஒர்க் ஃபுல் டைம் வித் த சேம் பாஸ். அது எப்படி 4 years அப்படின்னா வந்து ஐ ஹேட் அ தீசிஸ் ட்ராப் அவுட். நான் வந்து ஐ டிட் அ தீசிஸ், I did it in my own way.
my faculty were very sweet with me. They already warned me clear cutly, நீ இந்த மாதிரி ஒரு தீசிஸ் எடுத்தனா இந்த மாதிரி ரிஸ்க் எல்லாம் இருக்குது, நீ இந்த தீசிஸ் பண்ணனா உனக்கு இது சேஃப் ஜோன், இந்த தீசிஸ் பண்ணனா இது ரொம்ப ரிஸ்கியான ஜோன், உனக்கு சான்ஸே 50-50 தான் சொன்னாங்க. பட் ஐ வாஸ் வில்லிங் டு டேக் இட் அப் because I wanted to do it. So அந்த மாதிரி பண்ணேன். Then the result came the way it was predicted also. The first time I had to flunk my thesis, then take it again after 3 months. ஸோ அப்போ அந்த டைம் ஸ்பேனையும் சேர்த்து பார்த்தேன் அப்படின்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் 4 years I worked part time. ஸோ அப்போ அந்த 4 years நான் பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணதில் I was able to understand how a practice works. See, I think parallel preparation happened in my life, and because of parallel preparation வந்துட்டு அதிகமான ஒரு வேல்யூ எனக்கு கிடச்சதுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஒரு சைடு வந்து ஆன் கிரியேட்டிவ் ஒர்க் காம்படிஷன்ஸ் அது இதுன்னு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாலும், இன்னொரு சைடு ப்ராக்டிக்கலாக திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ், திஸ் இஸ் வாட் கிளைண்ட்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட், ஆர் சே ஆன் அ கமர்ஷியல் செக்டர் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் பீயிங் லுக்ட் ஃபார். அ கிளைண்ட் கம்ஸ் இன், அ கிளைண்ட் ஹேஸ் ஹிஸ் ஓன் ட்ரபிள், ஹிஸ் ஓன் இஷ்யூஸ், அ கிளைண்ட் ஹேஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட், அவங்களுக்கு இதை பண்ணி இந்த டேட்குள்ளே முடிக்கணும், இதை முடித்தாதான் அந்த கிளைண்ட்டால் வந்துட்டு அவங்களோட வாட் இஸ் லைக் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ரீஃபோடு ஒருத்தவங்க வந்தாங்கன்னா ஹவு டு அப்ரோச் தட் அப்படிங்கிறது தான் கமர்ஷியல் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ வி வர் சீயிங் தட் of how that works, how practice works, how reality works on one side. On the other side, we were also seeing and doing experimental work. That way it helped us. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த initial days of career is very very important because you get a strong foundation. அதாவது என்ன கற்றுக்கலாம், என்ன பண்ணலான்றதையும் நீங்கள் கற்றுப்பீங்க, என்ன பண்ணக்கூடாதுன்றதையும் நீங்கள் கற்றுப்பீங்க. பிகாஸ் எவ்ரிபடி இஸ் யூனிக்ல. இஃப் போத் ஆஃப் அஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் டுகெதர், இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் ஐ டூ 100% வாட் யூ டூ. நீங்கள் பண்ணுறதுல எனக்கு ஒரு 70% பிடிச்சிருக்கலாம், ஒரு 30% பிடிக்காமல் இருக்கலாம். தட் ஸ்கோப் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் யோர் இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஆஸ் அ டிசைனர். இன் அன் ஆஃபீஸ் யூ மைட் நாட் பி ஏபிள் டு ஆல்வேஸ் டூ தட். உங்களுக்கு பிடிக்காத 30% மாற்ற முடியாட்டாலும் இந்த 30% எனக்கு பிடிக்காத விஷயத்த ஏன் ப்ராக்டிஸில் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற டெசிஷன் நீங்கள் எடுக்கலாம்ல. ஸோ யூ கெட் அ செல்ஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆல்சோ. திஸ் இஸ் வாட் ஐ வில் பி கம்ஃபர்டபுள் டூயிங் ஆஸ் அ ப்ராக்டிஷனர், திஸ் இஸ் சம்திங் விச் ஐ வில் நாட் பி கம்ஃபர்டபுள் டூயிங் ஆஸ் அ ப்ராக்டிஷனர்ன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எனக்கு இனிஷியலாக வந்துட்டு like after my 1 year of work experience at office, I got a job with another architect in Pune, a popular architect. So I wanted to relocate to Pune. In the phase la iruken nanu, but அந்த phase la irukumbodhu enna like they liked my profile and everything, they selected me, but unfortunately they didn't know that I haven't yet cleared my mathematics paper. நான் அதை மெயிலில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன், பட் அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா நோட்டீஸ் ஆகலை. ஸோ தென் லைக் ஆஃப்டர் ஐ குவிட் மை ஜாப் இன் சென்னை அண்ட் ஆல் தட் அண்ட் ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் டு கோ தேர். அவங்க சேலரி பேக்கேஜ்லாம் பேசிட்டாங்க, அந்த நெகோஷியேஷன்லாம் கூட ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க, இதை ஓவர்சி பண்ணிவிட்டு. அப்போ வந்து ஆல் ஆஃப் சடன் தே செட் இந்த மாதிரி வி ஃபைண்ட் திஸ் டு பி அன் இஷ்யூ, doors are always open, once you finish this you can always join in அப்படின்னும் போது that was a little demotivating for me. பட் அதுதான் வந்து இன்னொரு இன்ஸ்பிரேஷனாக I thought why not we start அப்படின்னு. பிகாஸ் அன்னைக்கு வரைக்கும் என்கிட்ட ப்ராஜெக்டும் இல்லை, கான்டாக்ட்ஸும் இல்லை, எதுவும் இல்லை. பட் ஐ தாட் லெட் அஸ் டூ. அண்ட் ஐ ஹேட் அ வெரி ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட்லி பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்டட் மை ப்ராக்டிஸ். அந்த ஒரு ஐ வாஸ் டூயிங் நத்திங் ஃபார் ஒரு 4-5 monthsன்ற மாதிரி ஒரு டைம் இருந்தது. அண்ட் ஐ ஹேப்பன் டு கெட் அ வெரி டைனி ப்ராஜெக்ட், ஒரு 400 square feet ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் இருந்தது, ஒரு கேலரி இன்சைட் அ சர்ச். ஸோ ஐ டிட் தட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஒரு 400 square feet ஒரு சின்ன ஆர்ட் கேலரி, ஒரு பெரிய பைஃபர்கேட்டட் ஸ்டேர் கேஸ் போயிட்டுருக்கு. அந்த பைஃபர்கேட்டட் ஸ்டேர் கேஸ் வந்து ஒரு 20 feet ஸ்பேன் இருக்குது நடுவில். அதுக்குள்ளே வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் வி தாட் அபவுட் இட், டிட் அண்ட் ஐ எக்ஸிக்யூட்டட் தட் ஜாப். ஸோ தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். பட் அப்போ வரைக்கும் வந்து நான் என்ன பேரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறேன், என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், எதுவுமே நான் வந்து டிசைட் பண்ணலை. அப்புறம் தென் வித் வாட் எவர் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட்ல லைக் கம்பைலிங் அ போர்ட்ஃபோலியோ and creating some solid content with whatever work I have done before as a student, whatever work I did in my office practice la completed projects under my ex-boss, adella eduthu compile panni I made a profile book with a note stating that I would like to do your project appdin potu oru commercial oru marketing பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு இது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தேன்.
ஸோ பட் வி டென்ட் நோ வேர் டு கோ, ஹூம் டு மீட், ஹவு டு பிச், எதுவும். அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்கேரியான ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப். பிகாஸ் see when you are a student, you are given a project to work on. நல்லா பண்ண கற்றுக்கிட்டீங்க, நல்லா பண்ணுறோமோ, அட்லீஸ்ட் நல்லா பண்ணுறோம் நம்புகிறோமோ, நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுறோம். ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் வேறு எக்ஸ்ட்ரா மைல் போய் என்னென்ன பண்ணலாம், எதை தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறத கற்றுக்குறோம். ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணலான்றது கற்றுக்குறோம். இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டாச்சு. இப்போ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தா பண்ணுவேன்ற கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு இருக்குது. எனக்கு யார் ப்ராஜெக்ட் கொடுப்பான்ற கேள்வி. ஏன்னா இப்போது த கேம் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்சஸ். இட்ஸ் நாட் லைக் மை பாஸ் வில் கிவ் மீ அ ப்ராஜெக்ட் ஐ ஒர்க் ஆன் அண்ட் ஹீ கிவ்ஸ் மீ அ salary. Now the whole equation has changed. I have to bring that project and somebody has to pay me, and with that I have to keep my show running. அப்போ இந்த டைமென்ஷன் இருக்குல்ல, இது வந்து ஒரு பெரிய பிரேக் ஓப்பன். ஏன்னா நமக்கு யாருமே ஃபினான்ஸை சொல்லி தரதில்லை ஸ்கூலில். ஸ்பெசிஃபிக்லி இன் ஆர்கிடெக்சர் வி ஆர் நாட் டாட் ஹவு டு ஆர்கனைஸ் ஆ ஃபினான்ஷியல் சைட் ஆர் ஹவு டு கெயின் பிஸ்னஸ். அந்த ஒரு பார்ட் அஃப்கோர்ஸ் பிபின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது, பட் அது வந்து ஒரு ஜென்ரல் தியரிட்டிக்கல் இதுவாக போயிடுதே தவிர ஒரு ப்ரொஃபஷனை நீ ஸ்டார்ட் பண்ணி சஸ்டெயின் பண்ண உனக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படும். நீ மென்டலாக இவ்வளோ ஸ்டேபிளாக இருக்கணும், ஃபினான்ஷியலாக இவ்வளோ ஸ்டேபிளாக இருக்கணுன்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு தரப்படுறது கிடையாது. ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு டார்க் ஃபேஸ். ஸோ பட் தென் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் லைட்ன்ற மாதிரி. யூ நெவர் நோ வென் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்ஸ், பட் வென் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்ஸ், இஃப் யூ ஆர் எக்விப்ட் ஃபார் இட், யூ வில் கெட் இட். குட் திங்ஸ் வில் ஹேப்பன் ஃபார் யூன்ற மாதிரி. நான் வந்து என்னோடய தீசிஸ் வந்து கன்வென்ஷனல் பில்டிங்ஸ், கன்வென்ஷன் சென்டர், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ நிறைய பப்ளிக் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் காம்படிஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸாக பண்ணியிருந்தேன். அதெல்லாம் என் போர்ட்ஃபோலியோ நல்லா இருந்ததுனால ஐ ஹேப்பன் டு கெட் அ குட் ப்ராஜெக்ட் ஃப்ரம் அ வெரி அஃப்ளூயன்ட் பர்சன். ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஃபார்ச்சுனேட். ஐ காட் டு மீட் ஹிம் இன் அ ஃப்ளூக் சான்ஸ் தான். எதுவும் ப்ரீ பிளான்டாக இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தோம். அந்த இடத்துக்கு போகும்பொழுது நான் என்னோட இந்த ப்ரொஃபைல் புக்கை ஒரு அங்கேருந்து ஒரு காமன் பர்சன் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட அதை காமிச்சிட்டு இருந்தோம். அப்போது என்னோட கிளைண்ட் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க. அந்த கிளைண்ட் வந்து ஹி வாஸ் வெரி அஃப்ளூயன்ட், ஹி இஸ் அ பாலிட்டிஷியன், ஹி வாஸ் அ சினிமா ஆக்டர் ஆல்சோ. ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, இமீடியட்டாக என் புக்கு யார் கையில் இருந்ததோ அவங்க அவரை பார்க்குறதுக்காக போயிட்டாங்க. நீ வெயிட் பண்ணு, நான் வரேன், சார் வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அப்போது அந்த புக்கை அங்கே பார்த்துட்டு லைக் வாட் இஸ் தேட் அப்படின்னு கேட்டு, because he was relaxed having tea coffee அந்த டைமில், he took that book and he browsed through it and யார் என்ன ஏதுன்னு, இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பையன் இருக்கான் வெளியே, எனக்கு தெரிஞ்ச பையன், அவனோட புக் இது அப்படின்னு. they called me in and the person saw and he was like என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நீங்கள் அப்படின்னா. I was like இல்லை சார் ஆர்கிடெக்சர் படிச்சுட்ருக்கேன், படித்து முடிச்சுட்டேன், இத்தனை மாதிரி வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஐம் ஸ்டார்டிங் மை ஓன் ஃபர்ம் அப்படின்னு சொன்னபோது அவர் வந்து சொன்னார், பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு வந்து நான் ஒரு மணிமண்டபம் கட்டுறேன். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு ஐ ஹவ் பின் கீப்பிங் இட் இன் தி பேக் ஆஃப் மை ஹெட் ஃபார் ஸோ மெனி இயர்ஸ். அதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு டிசைன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க. அப்போது கிளைண்ட் வந்துட்டு என்கிட்ட கேட்கும்பொழுது ஆஸ்க் மீ லைக் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேசிக் ப்ரீஃபிங் மாதிரி கொடுத்தாரு. ஒரு 5 minutes பேசியிருப்பாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி. அந்த 5 minutes அந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசிட்டு ஆஸ்க் மீ இஃப் ஐ வுட் பி ஏபிள் டு டூ தட் ஸ்கேல் ஆஃப் அ ப்ராஜெக்ட். ஐ செட் சார் ஐ கேன் டூ எனி ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட். அப்போது சரி ஓகே, இதை பண்ணுறதுக்கு என்ன உங்களுக்கு ஒரு 2.5-3 months ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க டு ஷோ கட். ஐ செட் இல்லை சார், இது வந்து ஒரு 1 week 10 days நான் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு. இட் வாஸ் லைக் 1 week 10 days பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இதை, பிகாஸ் இட் இஸ் டூ வாஸ்ட். நீங்கள் புதுசுங்கிறதுனால யோசிச்சு சொல்கிறீங்க, பட் உங்களுக்கு கரெக்டாக எவ்வளோ டைம் வேணும்னு சொல்லுங்கள். நாங்கள் இல்லை சார் நான் கண்டிப்பாக 10 days கொடுத்துருவேன் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான ஒரு டோனில் சொன்னேன், என்னால் முடியும் அப்படின்ட்டு. ஸோ உடனே அவங்களும் ரிப்பீட்டுக்கு சேலஞ்சிங் டோனில் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி 1 week 10 days நீங்கள் டிசைன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் தரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ தட் வாஸ் ஆன் தி April 28th. ஸோ அந்த April 28th வந்துட்டு இந்த சேலஞ்ச் வந்து எனக்கு வருது. May 1st வந்து தான் நான் என் ஃபர்ம் ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ April 28th இந்த விஷயம் காதில் விழுந்து, பிகாஸ் அது வரைக்கும் நான் டிசைடே பண்ணல ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிக்கலாம் என்ன ஏது அப்படியே ஒரு தாட்டில் இருக்கேன். இமீடியட்லி வாட் ஐ டிட் when I got back, பட் there was also this doubt. எப்படி ஒரு பாலிட்டிஷியனாக இருக்கிறவங்க, ஒரு சினி ஆக்டராக இருக்கவங்க, அவங்க 10 பேர் இருக்கிற இடத்துல சும்மா மேபி ஈவன் டு ஷோ ஆஃப் பீப்புள் மைட் டாக், இவங்க வந்து நம்மளுக்கு உண்மையிலேயே தருவாங்களா, இட் மைட் ஈவன் பி அ போகஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு லெட் கோ ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆல்சோ. ஸோ வந்த அன்னைக்கு நைட்டே ஐ சா இன்செப்ஷன்.
பார்த்தேன் கொஞ்சம், பிகாஸ் ஐ வாஸ் வெரி ஆங்ஷியஸ். அப்படியே ஒரு படம்லாம் பார்த்துட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்துட்டு த நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் அண்ட் வித்தின் 3 days முடிச்சுட்டு ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் வந்துட்டு நான் அவங்க கொடுத்துருந்த இமெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணேன். டு மை சர்ப்ரைஸ் வித்தின் half an hour the client emailed me back with his telephone number, personal telephone number. ஸோ அப்போ நான் கால் பண்ணி பேசினேன். அந்த கிளைண்ட் வந்து he was very happy that I really did it within அந்த 3-4 days டைம் ஸ்பேன்குள்ளே. he said come meet me, நான் வந்து நைட் வந்து ஃபாரின் கிளம்புறேன், நான் இன்னொரு 2 hours நீங்கள் மீட் பண்ணால் என்னை இன்றைக்கே மீட் பண்ணிடலாம் திருப்பியும் அப்படின்னாங்க. உடனே இமீடியட்டாக ரஷ் பண்ணி அவரை போய் தாஜில் மீட் பண்ணேன். நான் வந்து சார் என்னோடய ப்ரொஃபைல் புக் கொடுத்தேனே பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை நீங்கள் திருப்பி மெயில் பண்ணுறீங்களா 10 நாளுக்குள்ளேன்னு பார்த்தா நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ தட் இஸ் யுவர் ப்ரொஃபைல், ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு see any book now, I like what you've done, நீங்கள் போய் சைட்டை விசிட் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னாரு. ஸோ தட் வாஸ் வெரி மோட்டிவேட்டிங் ஃபார் அ கிளைண்ட் டு டூ தட். அந்த கிளைண்ட் வந்து ஷரத் சார். ஸோ அது வந்து தட் ஆமாம், ஆக்டர் அண்ட் பாலிட்டிஷியன். அப்போது வந்துட்டு ஹி வாஸ் ஃபுல்லி பிஸி. அப்போது அந்த டைமில் ஹீ குட் ஹவ் என்கேஜ் எனிபடி ஆன் டு தட் ஜாப், பட் ஹி இன்ட்ரெஸ்டட் ஒரு டோட்டல். ஏன்னா என்ன அவருக்கு தெரியவும் தெரியாது, நானும் ஐ ஹவ் நெவர் ஹேட் த சான்ஸ் டு மீட் ஹிம் பிஃபோர். பட் ஒரு யங்ஸ்டர் ஒரு சேலஞ்ச் கொடுத்து பார்ப்போம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு when I was able to give it to him, he was happy and he put me onto the job. அதுக்கப்புறம் we started that project. So that was my first large scale project. நம்ம வந்து through college we learn design. அதுக்கப்புறம் வந்து when we work in an office also we learn what errors can happen in design. But architecture வந்து ஒரு பெரிய டீம் ஒர்க் நமக்கு. when we get into large scale projects, even certain detailing on construction which we oversee easily can be a big headache. நம்ம வந்து எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் திங்க் பண்ணணும். இது ஒரு பெரிய டீம், ஒரு பெரிய செயின் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ இதில் இருக்க எல்லா லிங்க்கும் கரெக்டாக இருக்கணும். only then that chain works, இல்லைன்னா it is cut, அவ்வளோதான். அப்போது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத தலைவலிகளான விஷயங்கள் வரும். உண்மையை சொல்லணும்னா ஓ இப்படிலாம் ஒரு பிரச்சனை இருக்கா அப்படிங்கிறதே நமக்கு வந்து அப்போ தான் தெரியும். அதை வந்து அந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து எப்படி நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து டிசைன் சைடில் தெரிய வருதோ, நிறைய விஷயங்கள் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைடில் தெரிய வரும். when you do site visits, நம்ம we can learn and understand a lot of problems which are being faced practically. So அந்த ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ் வந்து நமக்கு அதிகமாக புரியும் போது we will be able to give better output. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, once in a college building that which we did, ஸோ அது வந்து ரொம்ப பர்சுவேட் பண்ணி ஒரு டீமில் ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி we got a project and we are doing that project. The client was very good to us. He gave us design opportunity. எல்லாம் நாங்கள் சொன்ன ஒரு சில சேஞ்சஸ்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. லைக் நாங்கள் சொன்னதை ட்ரை பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு when we were roped in as the consultants, the project was going on. They put on a very popular structural engineer on the project. ஸோ அவர் வந்து ஒரு லெஜெண்டரி ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர். ஸோ அவங்க சாரை போய் நாங்கள் மீட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது சார் வந்துட்டு சிம்பிளாக பார்த்தாரு. லைக் என்ன கேட்டார், உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இந்த வால் இப்படி தான் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டார். சார் எஸ் சார் அப்படின்ட்டேன். அப்போ வந்துட்டு அவர் உடனே என்ன கேட்டார் அடுத்தது, சரி ரைட்டு உனக்கு அப்படி தான் வேணும்னா நான் கொடுத்துட்றேன், உனக்கு இப்போ என்ன இந்த இடத்துல வரது வந்து கரெக்டாக ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு நான் டிசைன் கொடுத்தா மற்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துப்பீங்கல்ல அப்படின்னாரு. அங்கே என்ன ஆகுது, இட் வாஸ் அ portico which was getting joined with a building, அவ்வளோதான் வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு காலம் இருக்குது, அந்த காலமில் வந்து ஒரு 5 பீம் உட்கார்ற மாதிரி இருக்குது. டிசைன் பிரச்சனை கிடையாது, ஸ்ட்ரக்சரலி ஐ வில் டிசைன் இட், ஆனால் உனக்கு அப்படி தான் வேணுமானாரு. there was இந்த பன் இன்டெண்டட்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி there was something to that question which he asked. அது புரியல அப்போ, பட் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே சார் அப்படின்னு வந்தாச்சு கிளைண்ட்டோட. see clients trust the architectsல, அவங்க வந்து they trust that you do the design and you will get it executed right. ஸோ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் கிளைண்ட்டும் அதை ஏற்றுக்கிட்டாரு. நாங்கள் அங்கே போயிட்டோம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது கான்க்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ரூஃப் ஸ்லாபை. இப்போ அந்த இடத்துல என்னென்னா ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் வந்திருக்கு. லைக் நம்ம வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் எவ்வளோ தூரம் ஸ்டடி பண்ணுவோம், how do we study the structural drawing அப்படின்னா we always look at the superimposed drawing, ஏதாவது வெளியே வந்திருக்கா உள்ளே போயிருக்கா ஓரளவுக்கு தான் பேசிக் கட். பட் சைட்டில் என்ன இஷ்யூ வந்தது அப்படின்னா, there is this vertical column and 5 beams are getting hinged to it. அங்கே for the nature of load
the reinforcement is so high. இப்போ வந்துட்டு when they are concreting, blue metal is not going through reinforcement because too many rebars all put together என்ன ஆயிடுச்சு அப்படியே ஒரு மெஷ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி நிற்குது. இப்போ வந்து அது உள்ள அவங்களுக்கு அங்கே கான்கிரீட்டே இறங்கலை. இப்போ வந்து கூப்பிடுறாங்க, லைக் கான்கிரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்லாபை, இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு 2 MQ சம்திங் போனோம் அங்கே, அவங்களுக்கு வந்து அங்கே போகலை. இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாரு கிளைண்ட் இஸ் த பில்டர். இப்போ நான் இதுக்கு என்னப்பா பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாரு. நம்ம தான் டிசைன் கொடுத்துருக்கோம், ஸ்ட்ரக்சரல் அப்போவே கேட்டிருக்காரு, இதை கொஞ்சம் தள்ளி போடலாமா, இதை கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாமான்ட்டு. நமக்கு அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்றதை ஃபோர்ஸீட் பண்ணிக்கிற அளவு எனக்கு அன்னைக்கு நாலேஜ் இல்லை. பட் நான் எனக்கு அப்படி தான் வேணும்னு சொன்னதுனால அங்கே வந்து இப்போ ஒரு பிரச்சனை வந்து நிற்குது, அதை சால்வ் பண்ணி ஆகணும். கான்க்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இப்போ இதை சால்வ் பண்ணணும் சைட்டில், இல்லைன்னா மை கிளைண்ட் வில் ஃபேஸ் அன் இஷ்யூ. அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும்போதுலாம் தீஸ் வர் ஐ ஓப்பனர்ஸ். அதுக்கப்புறம் இமீடியட்டாக திருப்பியும் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியருக்கு பேசி, சார் ஓகே ப்ளூ மெட்டலோட அக்ரிகேட் சைஸை வந்து கம்மி பண்ணால் பரவாயில்லையான்னு கேட்டு அவர் ஓகே பண்ணிக்கோங்க, பட் பிளாஸ்டிசைசர் இது யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு கோட் சொல்லி, அதுக்கப்புறமா வந்து இமீடியட்டாக வேறு சைஸ் அக்ரிகேட்டில் போட்டு ஒரு சின்ன போர்ஷன் மட்டும் அந்த ஒரு 2 MQ மட்டும் some 15 something bags we did a hand mix and then they had to pack it through, give it a proper setting and then it was solved. பட் என்னென்னா நம்மளால் யோசிக்க முடியாத ஒரு சில சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள்லாம் பிரச்சனைகளாக வரும்போது அடுத்த தடவையிலேருந்து ஒரு சின்ன விஷயம் கூட தவறாக நடக்கக்கூடாதுன்றதுல அதிகமான இன்வால்மெண்ட்டோடு உங்களால் திங்க் பண்ண முடியும். ஸோ இன் அ வே whenever there is something which screws you up, it will always make you develop better. In one of our projects we had to build a tower in a very short deadline, not a huge tower, it was somewhere around 50 feet tall. It was an inclined tower, so it was designed to look like the abstract of a bird. So அது வந்து ஒரு 15 degreeல அந்த டவர் வந்து இன்க்ளைண்டாக இருக்குது. ஸோ ஸ்ட்ரக்சரலோட உட்காந்து பேசி we kind of designed it in such a way that the center of gravity completely goes into the footing so that whatever is above the ground level does not collapse. எல்லாம் பார்த்து பண்ணோம். திடீர்னு ஒரு ஃப்ரீக்கி ஐடியா என்ன வந்ததுன்னா, லைக் அதில் வந்து விங்ஸ் மாதிரி நம்ம கொடுக்குற ஒரு விஷயத்தை வந்து மூவபிளாக பண்ணால் நல்லா இருக்குமே, கொஞ்சம் ஒரு மோட்டர் வச்சு if we could kind of make it flutter ஒரு parabolica, it will look good அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்தது. Then we went to another mechanical engineer, ஒருத்தரை ஹையர் பண்ணி அவரோட ஒரு டிசைன் டிஸ்கஷனில் உட்காந்து he had some ideas, இப்படி பண்ணால் வந்து உங்களுக்கு இந்த இது டைமிங் கேஸ் வச்சு பண்ணலாம். That was technical. So we did the architecture part of it, we got our structural consultant coordinated and we got the whole thing done. What we couldn't oversee is அந்த ஹைட்டில் இருந்த விண்ட்லோடை வந்து ஓவர்சி பண்ண முடியல. அப்போது அந்த ஹைட்டில் இருந்த விண்ட்லோடுக்கு நின்று அசம்பிள் பண்ணுறது வில் டேக் அ ஹியூஜ் டைம் அப்படிங்கிறது we could not think. ஒரு பேரலான ஃப்ளோரில் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இது 1 day தான் ஆகும் அப்படின்னா, அங்கே ஆங்குலராக ஒரு ஸ்கேஃபோல்டிங்கை போட்டு நின்று அந்த ஹைட்டில் தூக்கி நிறுத்தி மேனுவலாக இதை வந்து ஃபார் பீப்புள் டு மவுண்ட் இட், தட் would take 7 to 8 days, which we didn't foresee. The mechanical engineer also didn't foresee. ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு இண்டோர் கண்டிஷனில் இதை மாற்றத்தை பற்றி திங்க் பண்ணிட்டாரு. as an architect நான் திங்க் பண்ணியிருக்கணும், என் சைட்டில் இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு மேலே போயிட்டேன்னா விண்ட்லோடு இவ்வளோ ஜாஸ்தி பண்ணலைன்னு. அப்போது ஒரு சேலஞ்சிங்கான டைம் ஃப்ரேமில் அந்த டவரை ஃப்ரம் ஃபுட்டிங் ஆன்வர்ட்ஸ் கொண்டு வரது ஒரு 30 days கொண்டு வர்றதுக்கு என்னால் கொண்டு வர முடிஞ்சது. பிகாஸ் தட் வாஸ் சம்திங் விச் வி நியூ. The mechanical engineer to develop a timing case and get it working, that is something he knew, he did it. But இந்த விண்ட்லோட் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நின்று அசம்பிள் பண்ணுற ஒர்க்கருக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். he cannot do it at the same time ஃப்ரேமுங்கிறத அசியூம் பண்ண முடியாததுனால, இல்லை அசியூம் பண்ண தவறிட்டதுனால ஒரு டெட்லைனை தவறணும், முக்கியமான ஒரு டெட்லைனை. there was nothing that could be done. இன்னொன்று, it was an angular tower, ஸோ 10 பேர் அட் அ டைம் வந்துட்டு ஸ்கேஃபோல்டிங்கில் நிறுத்தி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் சோர்ஸ் இல்லை. மேலே இருக்கிறத முடிச்சுட்டு தான் அடுத்தது பண்ணணும், அடுத்ததை பண்ணணும். யூ ஹேட் டு கம் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் அண்ட் ஃபைனலி கெட் ஆல் த எக்யூப்மெண்ட் அசம்பிள்டுன்ற சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது, அதுக்கு முன்னாடி பண்ண எல்லா ப்ரீ பிளானிங்கும், லைக் அது எப்படி ஒர்க் ஆகணும், அந்த மூவ்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே ஃபிசிக்கல் மாடல்லேருந்து பண்ணி ஸ்டடி பண்ணதாகட்டும், டெக்னிக்கலாக வந்து நம்ம போட்ட கால்குலேஷன்ஸ் ஆகட்டும், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரோடு சேர்த்து கோஆர்டினேட் பண்ண கால்குலேஷன் ஆகட்டும், சைட்டில் வந்துட்டு அத்தனை பேரை வச்சுக்கிட்டு டைமிங்குள்ளே அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதாகட்டும், இது எல்லாமே மேலே நின்று இதை மாட்ட டைம் இதே டைம் தான் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ஓவர் திங்க் பண்ணாமல் போனதுனால வந்த பிரச்சனை. ஒரு சில நேரங்களில் சர்டன் திங்ஸ் ஆர் சால்வபிள். நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொன்ன க்ரைட்டீரியா இருந்ததில்ல, அதுக்கு வந்து தேர் வாஸ் அ சொல்யூஷன். பிகாஸ்
that was completely technical, material related, design related பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஒரு சில விஷயம் வந்து ப்ராக்டிக்கல். நம்ம என்னதான் உங்களுக்கு ஸ்பிரிட் இருந்தாலும் என்ன ஏறி அந்த 50 அடி இதில் ஸ்க்ரூ உயரத்தில் நின்று நீ அதை மாற்றியான்னு கேட்டால் will I do it? Practically I cannot. I don't think I'll be able to do it practically. So at the end you always have to kind of expect somebody else to do it for you. உங்களோட ஒரு ஒர்க்கர் டீம் அவங்க அவர் சொல்கிறதுலேயும் லாஜிக் இருக்காங்க. ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்கள நம்ம வந்து 50 அடிக்கு மேலே ஸ்கஃபோல்டிங்கில் நிறுத்தி கையில் வந்து ஒரு 15 அடிக்கு வந்து ஒரு ஸ்டீல் ஃப்ரேமை கையில் மேனுவலாக தான் பண்ண முடியும். க்ரெயினில் லிஃப்ட் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணுற மாதிரி சோர்ஸ் இல்லை, ஏன்னா அதை சுற்றி கீழே கட்டியாச்சு. அப்போது மேனுவல் லைட் வெயிட் தான், பட் விண்ட் அதில் அடிக்கும்போது ஆளை தள்ளிடும். அப்போது மேலே அவங்க நின்று தான் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ எங்களால் முடியாது, இதை விட வேகமாக வேணா நீங்கள் மாட்டிக்கோங்கன்னு சொல்லும்போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? பண்ண முடியாது. அப்போது இங்கே எங்கே ஃபெயில் ஆகிட்டோன்னா கடைசியில் நின்று மாற்ற ஒரு ஆளை வந்து ரொம்ப லெத்தார்ஜிக்காக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். அவரை டே 1 கேட்டிருக்கணும். யூ கேன் டிசைன், இட் வாஸ் அ வெரி ஆங்குலர் காலம். தட் ஆங்குலர் காலம் வந்து நிறுத்தணுன்னா எப்படி நிறுத்த முடியும்? அப்போது இதுக்கு வந்து டெக்னிக்கலாக இவ்வளோ தேவைன்றதை ப்ரீ பிளான் பண்ண ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரோட அத்தனை மீட்டிங் இருந்தது. இதுக்கு வந்துட்டு இங்கே ஒரு ரயில்வே ட்ராக் பக்கத்தில் இருக்குன்னா இந்த வைப்ரேஷன் அடிக்கக்கூடாதுன்னா எப்படி வந்து அந்த ஃபுட்டிங்கை சுற்றி பஃபர் பண்ணுறதுன்றதுக்கு ஒரு மீட்டிங் இருந்தது. இதை வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேனில் கன்சாலிடேட் பண்ணுறதுனா எப்படி பண்ணணுன்றதுக்கு ஒரு மீட்டிங் இருந்தது. இது வந்து எக்யூப்மெண்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணணுன்றதுக்கு ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரோட வந்து அத்தனை சிட்டிங்ஸ் இருந்தது. ஆனால் கடைசியில் நின்று இதை ஸ்க்ரூவை போட்டு மாற்றுறவங்களால மாற்றுறதுக்கு என்ன ஆகும்ன்றது நம்ம எடுக்கல. பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் வி டேக் பீப்புள் ஃபார் கிராண்டட்ல. கொண்டு வந்துட்டேனான்னு தெரியல. ஐ திங்க் அந்த பேலன்ஸை கொண்டு வர்றது தான் வந்துட்டு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். ஆர் சே அங்கேருந்து தான் வந்து த ப்ராக்டிஸ் வில் ஸ்டார்ட் டு ஃப்ளரிஷ்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இட் இஸ் அபவுட் அச்சீவிங் தட் பேலன்ஸ். பட் என்னென்னா சம்டைம்ஸ் வாட் மைட் ஹேப்பன் இஸ் யூ ஜஸ்ட் கீப் டூயிங் ரெகுலர் திங்ஸ். நீங்கள் ரெகுலரான ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதில் எந்த ரிஸ்க்கும் இருக்கிறதில்ல. அந்த ரிஸ்க்குகள் எதுவுமே இல்லாத போது உங்களுக்கு இழப்பு அப்படின்றது ஒன்று கிடையாது. பட் சம்டைம்ஸ் யூ வாண்ட் டு டூ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். அப்போ வி ஆல்சோ டூ அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணும் பொழுது there is always a chance of success, there is always a chance of failure when you are trying to do something new. Success ஆயிடுச்சுன்னா சந்தோஷம், everybody will celebrate. But when there is a failure, you will have to take a blame and you will have to take a punishment for it. In a building, if there's a failure, obviously the client will not pay you after that. Kandipa, because it was your idea. You could have given me something regular ABC. You said you will do something extraordinary. You couldn't end up giving that. அப்போது நம்மளால் ஒரு கிளைண்ட் சஃபரர் ஆக முடியாது. and everybody is careful with money. அப்போது நம்ம வந்து we might have to lose out because of our experimental mindsetனு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்காக if we stop experimenting, அதுதான் பெரிய ஃபெயிலியர். Sometimes good things will happen, sometimes bad things will happen. You learn both. See, running a practice as a business, அது வந்துட்டு it is like a game. உங்களுக்கு அந்த மைண்ட் செட் இருக்கணும். நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி mental health is very important. How you handle anxiety is very important. It is like playing snake and get ladder தான். If you're lucky enough, you'll get a ladder. If you're not lucky enough, you'll get bitten down and you get back. But if you take everything personal, it will not work. சக்ஸஸ் இருக்கும், ஃபெயிலியர் இருக்கும், நல்லது நடக்கும், கெட்டது நடக்கும், பாராட்டு கிடைக்கும், திட்டு கிடைக்கும். சில நேரத்தில் வந்து பீப்புள் வில் லிஃப்ட் யூ அப், சம்டைம்ஸ் பீப்புள் வில் லிட்ரலி புட் யூ டவுன். இது எல்லாமே நடக்கும். திஸ் இஸ் என்ன சொல்கிறது, திஸ் இஸ் இனோவேட்டபிள். இது நடந்து தான் தீரும். இது இப்படி தான் இருக்குன்ற மென்டல் மெச்சூரிட்டி நமக்கு வேணும். அது இருந்தால் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு சக்சீட். என்னென்னு we might take hits, பட் அதுக்காக விளையாடாமலே இருக்க முடியாதுல்ல. பால் மேலே பட்டு அடிப்படோன்றதுக்கு பயந்து நம்ம விளையாடவே இல்லைன்னா அப்புறம் பிரயோஜனம் என்ன? கடைசி வரைக்கும் ஆடியன்ஸாக தான் இருக்க முடியும். அடிப்படணும், சைக்கிளில் ஓட்டும் போது கீழே விழணும், கை உடையணும், கால் உடையணும், அதுக்கப்புறமா திருப்பி ஓட்ட கற்றுக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஸ்பீடாக ஓட்டலாம். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு நிறைய டெக்னிக்கலாக ஷேர் பண்ண முடியல. பட் நிறைய சின்ன சின்ன வாட் இஸ் ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ண மிஸ்டேக்ஸால் I created a lot of liabilities னு வச்சுக்கோங்களேன். at a certain point, liabilities in terms of கொஞ்சம் சில இடங்களில் சின்ன சின்னதாக பேட் ரெப்புடேஷன்,
அண்ட் சில நேரங்களில் வந்து ஃபினான்ஷியலி லைபிலிட்டிஸ் நிறைய வந்துடும் யூஸ்வலி. அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும்போது இட் கெட்ஸ் வெரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங் பிகாஸ் யூ கிவன் ஆல் யோர் எஃபர்ட், யூ பின் ட்ரைங் ரியலி ஹார்ட், none of this is your mistake, you just wanted to do a good job but you end up suffering in spite of all this அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பீஸ்லெஸ்னஸ் வரும். இல்லை யூ வாண்டட் டு டூ சம்திங் குட், நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க, அதனால் வந்த ஃபெயிலியரால் மற்றவங்க சஃபர் ஆகுறாங்க, வாட் எவர் பி இட், இது எல்லாம் வந்து உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், somewhere if they didn't trust in you, you wouldn't have come this far. There has been some driving force. எனக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிப்ரெஸ்டாக இருந்த ஒரு டயத்தில் வந்து ஐ வென்ட் டு மை எக்ஸ் பாஸ் அண்ட் ஐ வாஸ் டெல்லிங் ஹிம் ஒரு கேஷுவல் மீட்டிங்கில், இல்லை சார் இந்த மாதிரிலாம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்காக இருக்குது, என்னால் வந்து பண்ண முடியுமான்றதே டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது, லைக் தேர் ஸோ மச் ஆஃப் யூனோ ப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் பிஹைண்ட் மீன்னும் போது யாஸ் மீ ஹவு டிட் இட் கெட் கிரியேட்டட் அப்படின்னு கேட்டார். I didn't understand the question. I was like, how did it get created? Na, I asked and people did. அப்போ he was like, இல்லை இவ்வளோ பேர் உங்களுக்கு எதை நம்பி உங்களை நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க, or how did so much of people give so much of money for you to handle அப்படின்னு கேட்கும்போது I was like, I thought and then I said, no, they thought I'll do it right. I said, then you should do it right. If somebody else is able to trust in you to get something done, then you cannot give up in between. You have to get it done for the people who trust in you. I think that changed a lot. That changed the way I see a lot of things. அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து we should get things done for the people who trust in us. And நம்மளை மற்றவங்க இருக்காங்கன்ற போது it gives us energy. We always keep experimenting, failures will be there. அதுக்காக வந்துட்டு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணியாச்சுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு when you start as a young firm, முடிஞ்ச அடியெல்லாம் ஆரம்பத்திலே வாங்கிடணும்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ முடியுதோ ஆரம்பத்திலே வாங்கிடலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து மேபி யூ டேக் அ பிரேக், லேர்ன் யுவர் லெசன்ஸ், அதுக்கப்புறம் யூ கேன் கம் பேக் ஸ்ட்ராங்கர் வித் அ ஹையர் பிளாங்க் ஆஃப் நாலேஜ். It gives you a much bigger platform for you to go ahead, bang on பாத்துறலாம் அப்படின்ட்டு. Like when you start at 26, 27 or 5 years, 10 years experienceங்கிறது before 35 you've seen a lot னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் after that you will be on a better track தான். ஆரம்பத்திலே வந்து if you have handled enough of pressure, then I think it will all work well for you. அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டை ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கொண்டு வந்தாச்சுன்னா போகிறோம். எனிபடி, எனி ஃப்ரெஷர் ஃபார் தட் மேட்டர், ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது பிரச்சனைகள் இருக்கும், அந்த பிரச்சனையை எதிர்பார்த்தே போகணும். டசன்ட் மீன் வாலண்டரிலி யூ பிரிங் ட்ரபிள் டு யூ, பட் பி வெரி ஓப்பன் மைண்டட் தட் யூ வில் கெட் இன் டு ட்ரபிள். இப்போது லவ் பண்ணுறாங்க, பிரச்சனை வரும்னு தெரிஞ்சு தான் லவ் பண்ணுவாங்க. பட் இருந்தாலும் அந்த ஓப்பன் மைண்டட் ட்ரபிள் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு ஃபைட் பண்ணுவோம், வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் பண்ணுவோம். பட் நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் கெரியர் ஓரியன்டட் க்ரோத்துக்காக ஃபைட் பண்ண மாட்டோம், அதில் இருக்க ரிஸ்க்கை எடுக்க மாட்டோம், அதில் இருக்க தலைவலி எடுக்க மாட்டோன்றப்போ சம்வேர் வி ஆர் நாட் பீயிங் just enough for the profession நினைக்கிறேன் நான். Situation வந்து அதுதான். Sometimes வந்து reality might be bitter, but when the truth is bitter, you have to accept it. The sooner you accept it, sooner you accept harsh reality, you can give solutions to it. அந்த மாதிரி தான். இப்போ ஒரு மேஜர் பாப்புலேஷனுக்கு ஆர்கிடெக்சரை பற்றிய அவேர்னஸ் கிடையாது, ஆர் நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்கக்கிட்ட சேர்க்கும்போது எது மிகப்பெரிய தடையாக இருக்குது அப்படின்னா, இவங்களோட ஏஸ்தட்டிக்ஸ்க்கும் நம்மளோட ஏஸ்தட்டிக்ஸ்க்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இவங்க ஏஸ்தட்டிக்ஸ் சைடில் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க, நமக்கு இது ஒரு அன்அஃபோர்டபுளான திங், எனக்கு தேவையானது இந்த பணத்துக்கு நான் ஒரு ரூம் கட்டிடலாமே அவங்க நினைக்கலாம். See, he might be from a smaller walk of life where he has put in so much of effort, toil into making that money. He wants to give a comfortable life to his family. அப்போது அவங்ககிட்ட போயிட்டு நீங்கள் ஏன் ஏஸ்தட்டிக்ஸ் திணிக்கிறீங்க? who are you to say உன்னோட டேஸ்ட் சரியில்லை இப்படி மாற்றிக்கோ, நீ சஜஸ்ட் பண்ணலாம். பட் அவங்களுடைய லைவ்லிஹுட்டுக்குள்ளே பூந்து நம்மளோட டேஸ்ட்டை திணிக்க ட்ரை பண்ணும்போது தான் அங்கே ஒரு பெரிய கேப் உருவாகுது. ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் பீப்புள் ரிக்வயர் ஆல்சோ. பிகாஸ் although design is about humanity, we cannot overlook the factor that we always have to design for economy. இது வந்து ஒரு urban life அப்படிங்கிறது வந்து it is an economic cycle. Somebody has to do a work, take money, share it to a lot of people, and different families sustain.
ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹியர் இது வந்து ஒரு பெரிய செயின் ரியாக்ஷன். இங்கே இருக்க எக்கனாமி வந்து ஒரு பெரிய செயின் ரியாக்ஷன்றப்போ அவங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு தேவையான விஷயம் எதுவோ அது எங்கே கிடைக்குதோ அவங்க அங்கே தான் போவாங்க. அது வந்து ஆர்கிடெக்ட் கிட்ட கிடைக்கல அப்படின்றது ஒரு பெருவாரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது அவங்கக்கிட்ட. பிகாஸ் தே திங்க் வி ஆர் எக்ஸ்பென்சிவ். அப்போது ஹவு டு வி பிரிட்ஜ் தட் கேப் அப்படின்னா, ஃபார் அ சர்டன் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வி ஷுட் ஸ்டார்ட் சேஞ்சிங் திஸ் மைண்ட் செட். இல்லை நம்ம போய் டிசைன் வாங்கி பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மைண்ட் செட் ஒரு காமன் பப்ளிக்கு வரணும். அப்படின்னா காமன் பப்ளிக் பண்ணக்கூடிய வீடுகளை நம்ம டிசைன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்ல. அது வந்து அவங்களுக்கு நம்ம அன்அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னா அஃபோர்டபுளாக பண்ணி தருவோம், பணத்தை கம்மியாக வாங்கிட்டு பண்ணி தருவோம். அப்போது ஸ்லோலி பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் கம்மிங் டுவர்ட்ஸ் டிசைன். அண்ட் வென் தட் ஹேப்பன்ஸ் லாட் ஆஃப் நியூ பீப்புள் வில் கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். புதுசாக வரக்கூடிய ஆர்கிடெக்ட்ஸ் கிட்ட போக ஆரம்பிப்பாங்க. யூனோ சீனியர் ப்ராக்டிசஸ் இதை கொஞ்ச நாள் ஆரம்பித்து கொஞ்ச நாள் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் புது புது எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக பாஸ் அவுட் ஆன ஆர்கிடெக்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி 10 ப்ராஜெக்ட் 15 ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இட் இஸ் அ செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி தான். யூனோ லாட் ஆஃப் யங் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வில் ஆல்சோ ஃப்ளரிஷ் அண்ட் அட் த சேம் டைம் த பிஸ்னஸ் வில் ஆல்சோ ஃப்ளரிஷ் and at the same time lot of good buildings will come up and the skyline will slowly change because Rome was not built in a day அப்படின்ற மாதிரி இங்கே வந்து காலகாலமாக இருக்க ஒரு மைண்ட் செட்டை நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னா ஒன்று அவங்க ஏறி வரணும், இல்லை நீங்கள் இறங்கி வரணும். ஒரு 80% அதாவது ஒரு சிட்டியில் வந்து நம்மளோட பாப்புலேஷன் ஆர்கிடெக்ட்ஸோட பாப்புலேஷன் என்ன இருக்கும், 0.5% இருக்குமா, 0.5%க்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும். இந்த 0.5% பாப்புலேஷன் இறங்கி வர்றது ஈஸியா, இல்லை ஒரு 80% பாப்புலேஷன் ஏறி வர்றது ஈஸியானா 0.5% இறங்குறது நியாயம்னு நினைக்கிறேன் நான். I think if we start to work on those lines, things will get much better, much quicker also I feel. So எனக்கு வந்து the way I learned architecture is firstly we have to work with focus because without focus we cannot do architecture. You have to put all your mind and soul into it. அப்போ இதுக்கு வந்துட்டு கன்சிஸ்டண்ட்டாக யூ ஷுட் பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் வாட் யூர் டூயிங். இது வந்து திஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அ லாட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ். சம்டைம்ஸ் சம் ட்ராயிங்ஸ் யூ ஜஸ்ட் சிட் இன் இட், அதில் மூழ்கிடுற மாதிரி அதிலே போகிற மாதிரி. ஆஸ் அ ஆர்கனைசேஷன் இஃப் வி ஹாவ் டு பி வெரி கம்ஃபர்டபுள், இஃப் வி ஹாவ் டு ஃபீல் லைக் பீயிங் தேர் 24/7 அப்படின்னா தட் ஆர்கனைசேஷன் ஷுட் பி இன் அ கம்ஃபர்ட் ஜோன். அப்போது what relationship you have with your team is absolutely important. You have to understand that you are part of the team. Especially when you start up an architecture practice, you have to understand that there is no boss. There is always a senior. நீங்கள் வந்து உங்களை ஒரு சீனியராக ஒரு கைடாக பார்க்கலாமே தவிர you cannot always look at yourself as a boss. ஏன்னா தட் இஸ் how we learned architecture. எங்களுக்கு வந்து அதிகமாக ஆர்கிடெக்சர் கற்றுக்கிட்டது வந்து காலேஜில் வந்து கிளாஸ் ரூமில் கற்றுக்கிட்டதை விட சீனியர்ஸோட ஒர்க் பண்ணி தான் ஜாஸ்தியாக கற்றுட்ருப்போம். த ரேகிங் தட் வி கோ த்ரூல ஆரம்பித்து வாட் மேக்ஸிமம் வி லேர்ன்ட் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ரம் சீனியர்ஸ் தான். அப்போது ஒரு சீனியருக்கு போவோம், அந்த சீனியரோடைய தீசிஸில் ஒர்க் பண்ணுவோம், அவங்க தீசிஸ் மாடலில் ஃபஸ்ட் இயரில் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம். அந்த சீனியர் என்ன பண்ணுவாங்க, இவன் நல்லா பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு அடுத்த பேட்ச் இருக்க ஒருத்தர்கிட்ட கோத்துடுவாங்க. அப்படியே லிட்டில் பை லிட்டில் we learn from a lot of projects which others have done. I think this nature is very helpful when we do architecture in our office also. எங்களுக்கு எப்படின்னா வந்து நாங்கள் அதை ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கோம். See, there are commercial deliveries, there are ongoing projects for which you have to give drawings to the site. Anytime you might get a call from a site engineer, there might be a troubleshooting to be done at a site அப்படின்னா அதுக்கு டெலிவர் பண்ணியே ஆகணும். So we always have a set of drawings which is done and ready. But if there is a call, there is something to troubleshoot அப்படின்னா இமீடியட்டாக அதை உட்காந்து ஹை ப்ரையாரிட்டியில் அட்டென்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் we have our own stuff அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி leisure work, the competitions that which we work on. அதில் வந்துட்டு we do our own research. So we read a lot of blogs, we refer through books. Sometimes இப்போ I might not be very good at something, but an intern might be very good at that. அப்போ இட் இஸ் குட் டு டேக் அட்வைஸ் ஃப்ரம் ஹிம். டே இது நீ பார்த்துக்கடா, நான் வந்து இந்த வேலையை பார்க்குறேன். ஸோ யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஜெல் அண்ட் ஒர்க் அஸ் அ டீம். சம்டைம்ஸ் இஃப் வி ஆர் வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ட், வி கிவ் அ டே ஆஃப், எல்லாரும் ஆஃபீஸில் கேதர் பண்ணி வி ப்ளே, வி குக், வி ஈட். சில சமயம் வந்து மொத்தமாக பங்க் அடிச்சுட்டு, காலேஜ் பங்க் அடிக்கிற மாதிரி மொத்தமாக கட் அடிச்சுட்டு தியேட்டருக்கு படம் பார்க்க போயிடுவோம். ஸோ ஐ திங்க் தட் nature is very important. When there is stress, when there is pressure, you can fight through and deliver. And at the same time we should also be chill,
கொஞ்சம் அந்த ஜெல்லிங் பெட்டராக இருக்கும். நாங்கள் வந்துட்டு லைக் ஸ்பெஷலி இஃப் சம்படி கம்ஸ் டு டூ அன் இன்டர்ன்ஷிப், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே வி ஆல்வேஸ் டூ சம் பேசிக் மாடல் மேக்கிங். என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு 2 inches by 2 inches கியூப் ஒரு 12 பண்ணணும், ஒரு 1 inch by 1 inches கியூப் 12 பண்ணணும், அண்ட் 1 centimeter by 1 centimeter கியூப் வந்து 12 பண்ணணும். இந்த 12 into 3 இந்த 36 பீஸும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். ஆர் ஃபஸ்ட் பீஸை விட 5வது பீஸ் பெட்டராக இருக்கணும். ஸோ வி மேக் ஷுவர் அது என்னென்ன ஒரு ஃபோக்கஸ் எக்ஸசைஸ் மாதிரி, அதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணால் தான் அடுத்தது உங்களை ட்ராயிங்குக்கே ப்ரமோட் பண்ணும். But that helps because there is always this teamwork. Vanda odana vandu, especially for people who do an internship, there are a group of 4 or 5, they sit together, they start doing teamwork. They get into that competitive spirit and they realize that it is something very basic. Or cube ஓட்டுறது அப்படின்றது ஒரு ரொம்ப பேசிக்கான எக்ஸசைஸ் நம்ம காலேஜில் படித்தது. அதில் நம்ம இன்னும் பர்ஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது நிறையா இருக்கும். ஸோ நம்ம there is always scope to perfect ourselves அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுற பீஸை விட 5வது 6வது நம்ம பண்ணுற பீஸ் பெட்டராக இல்லை அப்படின்னா நம்மளால் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு விஷயத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொண்டு போக முடியலன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கேவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் little brainstorming exercises we follow, and after that we go a lot by spontaneity. எங்கள் ஆஃபீஸில் எங்களோட இதில் வந்துட்டு அது அதிகமாக அந்த பனிஷ்மெண்ட் வந்து நான் தான் வாங்குவேன். எங்கள் ஆஃபீஸில் யார் கடைசியாக வரோமோ அவங்க தான் வந்து காஃபி போடுவோம். அண்ட் யார் பர்த்டே பேபியோ அந்த வாரம் ஃபுல்லாக அவங்க தான் ட்ரீட் தரணும். ஸோ அதனால் நிறைய பேர் வந்து பர்த்டேவே சொல்லாமல் இருப்பாங்க. பட் பெரும்பாலும் வந்துட்டு நான் தான் லேட்டாக வருவேன், ஏதாவது மீட்டிங்னு போயிட்டு. பட் என்னோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சு ஒரு சிலர் வந்து இல்லை சார் உங்கள் பனிஷ்மெண்ட் டியூட்டி இன்றைக்கி நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்வாங்க. ஸோ யூஸ்வலி வாட் வி டூ, அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் டு கிரியேட் மோர் பாண்டிங் இன்சைட் தி ஆஃபீஸ். ஸோ 9 o'clock ஆஃபீஸ்னால் எல்லோரும் 9:15 இருக்கணும். இல்லை லேட்டாக வந்துச்சுன்னா யார் கடைசியாக வந்தாலும் அவன் தான் வந்துட்டு அன்றைக்கி வந்துட்டு காலையிலையும் ஈவினிங்கும் காஃபி போடணும் எங்கள் எல்லாருக்கும். லிட்டில் திங்ஸில் இது வந்து அது ஒரு பனிஷ்மெண்ட்னு சொல்ல முடியாது. இட் ஹெல்ப்ஸ் us gel better. It helps us all gel better. அதே மாதிரி லைக் we work from 9 to 5, but practically அதிகமான நேரம் ஆஃபீஸில் எல்லாருமே வந்து we catch up because I find myself very comfortable at the office. ஸோ நான் வந்து லேட் நைட்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுவேன். லைக் அரவுண்ட் 12 o'clock 1 o'clockலாம் சாதாரணமாக உட்காந்து I'll be doing some reading, research. So there are people who stay by closer. சார் போர் அடிக்குது நானும் வரேன் அப்படின்னா வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். சம்டைம்ஸ் திடீர்னு நைட் ஸ்டுடியோ பண்ணிடுவோம். சில சமயம் when we are working on competitionsலாம் வந்து we sit through the whole night at the office. So we cook, we eat. So I think it's more of a family kind of environment தான் நினைக்கிறேன். அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு தட் இஸ் ஹவ் வி டிட் இட் வித் ஆர் சீனியர்ஸ். ஒரு சீனியரோடு இருக்கும்போது நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ரூமில் உட்காருவோம். வி யூஸ் டு குக், வி யூஸ் டு ஒர்க் ஆன் இஸ் மாடல், வி யூஸ் டு ஆர்கியூ வித் ஈச் அதர். ஐ திங்க் அந்த ஸ்கோப் வந்து இட் இஸ் வெரி ஹெல்த்தி இன் ஆர்கிடெக்சர்னு நினைக்கிறேன். நான் சொல்கிறது வந்து என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் நான் மட்டும்தான் சொல்கிறேன். ஐம் கிவிங் திஸ் கன்க்ளூஷன் ஆஸ் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஒன்லி. ஃபர்ஸ்ட்லி, you should be ready to deliver what you take up, and firstly you should be ready to commit and talk only what you understand. So for example, நான் வந்து 1 weekல ஒரு விஷயத்தை தரேன்னு சொன்னேன்னா அந்த 1 weekல தர முடியுமா என்னால்? வாட் ஆர் மை சிச்சுவேஷன்ஸ்? எனக்கு வந்து am I busy, am I free? என்னால் நான் சொன்ன இந்த டேட்டில் சொன்ன இந்த பொருளை வந்து இந்த கிளைண்ட்டுக்கு என்னால் இந்த ட்ராயிங்ஸை டெலிவர் பண்ண முடியுமான்றது யூ ஷுட் பி கிளியர். பிகாஸ் people trust in you. நம்ம இவங்ககிட்ட இந்த வேலையை கொடுத்துருக்கோம், இது ஒரு வாரத்தில் முடியும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த ஒரு வாரத்தில் நம்ம தரணும்ல. அப்போது தர முடியலைன்னா பிரச்சனை கிடையாது, அதை முன்கூட்டியே சொல்லணும். You should be very transparent. Sir, this will be done only in this time frame. This can be done only at this time frame. This can be done only at this cost. அதை வந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸாக அதை வந்து சொல்ல தயங்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒரு ஆஃபீஸ்லேயே கூட இது ஒரு வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், சார் இதை வந்து என்னால் இந்த டைம் ஃப்ரேமில் பண்ணி முடிக்க முடியாது சார், எனக்கு இதை பண்ணுறதுக்கு 2 நாள் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியணும். ஸோ நம்மளோட ஸ்கில் செட் என்னன்றது நம்ம தரோவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்று. அண்ட் இன்னொன்று, ஆர்கிடெக்சர் இஸ் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிசைன், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் பீப்புள் ஆர் ஃபேஸிங் அண்ட் கிவிங் சொல்யூஷன்ஸ் டு இட். அப்போது நம்ம கொடுக்குற சொல்யூஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த பிரச்சனைகளை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ ரீட் அ லாட்,
try to gain a lot of experience by talking to other people, what challenges they face in their profession. அதெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு I think we should have good backup knowledge மாதிரி, லைக் என்னென்னலாம் பிரச்சனை வரலாம், இந்த பிரச்சனைகளுக்கு என்னென்ன சொல்யூஷன் தரலான்றதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும். ஒன்று சிம்பிள். இப்போது ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு என்னென்னா, we are catering only to a design brief given to us. ஒரு டிசைன் ப்ரீஃபே வந்து உங்கள் கைக்கு வந்துடுது, அந்த டிசைன் ப்ரீஃபில் இருக்கிறதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்தா போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு நம்ம வேலை செய்கிறோம். whereas நீங்கள் வந்து அந்த 5th year ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரை முடிச்ச அடுத்த நாள்லேருந்து யூ பிகம் அ ப்ரொஃபஷனல். ஒரு ஃபீல்டில் ஒரு 40 வருஷமாக இருக்கிற ஒரு சீனியர் ப்ராக்டிஷனரும் ஆர்கிடெக்ட் தான், நீங்களும் ஆர்கிடெக்ட் தான். ஒரு ஈவன் கிரவுண்டில் ஒரு ரேஸில் ஓடுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு அது. So there you have a good opportunity. So if you are equipped enough, if you have good understanding about the profession, then you can compete. இல்லை அப்படின்னா வந்து நம்ம அன்நோட்டிசபிளாக போயிடுவோம். அப்போது ஃபர்ஸ்ட்லி உங்களோட பேசிக்ஸில் நீங்கள் ரொம்ப தரோவாக இருக்கணும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தெரிஞ்சிருக்கணுமோ அதை 100% நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியே வரும் பொழுது, அடுத்தது உங்களோட ப்ராக்டிஸில் ஒரு ப்ராக்டிஸை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலான்ற விஷயத்த மட்டும் வேறு ஒரு ஆர்கிடெக்டோட ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணி கற்றுக்கலாம். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து யூ ஷுட் ஹாவ் த எபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் ட்ராயிங், திங்கிங் அண்ட் டெவலப்பிங் குட் டிசைன் அண்ட் தென் ப்ரொடியூசிங் குட் ட்ராயிங்ஸ்னால் அதை வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஃபேஸ்லேயே கற்று முடிச்சிடணும். நம்ம ஒரு ஆஃபீஸில் போய் நுழைஞ்சதுக்கப்புறம் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு தான் நான் வந்து ஒரு ட்ராயிங்ஸோட பேசிக் என்னன்றதை கற்றுப்பேன், ஒரு ஒர்க்கிங் ட்ராயிங்னா என்னன்றதை அப்போ தான் கற்றுப்பேன் அப்படின்னா, தென் யூ ஆர் டூயிங் இன்ஜஸ்டிஸ் டு யுவர் ஓன் செல்ஃப். ஏன்னா நீங்கள் பாஸ் அவுட் ஆன அடுத்த நாள் நீங்களும் ஆர்கிடெக்ட் தான், உங்களுக்கு 10 வருஷம் முன்னாடி பாஸ் அவுட் ஆனவரும் ஆர்கிடெக்ட் தான், உங்களுக்கு 50 வருஷம் முன்னாடி பாஸ் அவுட் ஆகி ஃபீல்டில் இருக்கவரும் ஆர்கிடெக்ட் தான். ஓகேவா? ஸோ அப்போது வென் யூ ஆர் கெட்டிங் இன் டு தேட் ஈவன் கிரவுண்ட், யூ மைட் அஸ் வெல் பி எக்விப்ட். உனக்கு தெரிய வேண்டியது ட்ராயிங்ஸ், ப்ரெசன்டேஷன் ட்ராயிங்ஸ் பண்ண தெரியணும்னா தெரியணும், ஒரு அப்ரூவல் ட்ராயிங்ஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு தெரியணும்னா தெரியணும். ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் யூ ஷுட் லேர்ன். அப்போ என்ன ஆகும்னா, when you are getting into an office, you can learn the nooks and corners of how to run a practice, running a business, how to tackle with clients. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா then when you establish, it will be easy. Student life வந்து it is a happy life, but what you should be very precautious about is never ever waste time. Have fun. Architecture is a lovely course. This is one course where you can work day and night and still have absolute fun. 24 மணி நேரம் வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தாலும் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் அப்படின்னா வந்து அது ஆர்கிடெக்சர் மட்டும்தான். ஸோ யூட்டிலைஸ் யுவர் மேக்ஸிமம் எனர்ஜி இன்டு லேர்னிங் நியூ திங்ஸ், எக்ஸ்பிரிமெண்ட், எக்ஸ்ப்ளோர். என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ, பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கற்றுக்கிற விதத்தில் டூ இட். நம்ம எல்லா விதமான மிஸ்ஷிஃபும் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில். பட் அதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் நம்மளுடைய செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அதுலேயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தென் ஃபியூச்சர் வில் பி பிரைட் ஃபார் அஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு ஆர்கிடெக்சர் இஸ் த ஒன்லி கோர்ஸ் வேர் இன்டர்ன்ஷிப்பில் தெர் இஸ் அ டைரக்ட் கனெக்ட். ஈவன் டாக்டர்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் தேர் கோர்ஸ் டைம் இஸ் ஓவர், அதுக்கப்புறம் தே டூ அன் இன்டர்ன்ஷிப் அண்ட் ஒன்லி தே டேக் த டிகிரி அவுட் இல்லையா. whereas in architecture பாருங்கள் 4th year when you are studying intermediate, you go, you work in a place, you try to understand how this profession works, then you come and complete your studies. அப்போ நம்ம பண்ணுற வேலையை சின்சியராக பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாலே அது கரெக்டாக இருக்கும். அண்ட் இன்னொன்று ஒரு சேயிங் இருக்குல்ல, the more number of people you hang out with and their nature, you get influenced by them. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து if I'm 30 years old but mostly I keep communicating with people in 60 years of age and 55 years of age and I share conversations with them அப்படின்னா I pick up a lot of things from them. So their experience easily gets transferred into me. So I have an upper edge அங்கே. Or say maybe இப்போ for 30 years of age, if I continuously keep playing with 15-year-olds, எனக்கு அவங்களோட மைண்ட் செட் கொஞ்சம் கேட்சப் ஆகும். அந்த மாதிரி whom we move about is very very important and whom we get influenced by is very important. அப்போது நீங்கள் when you are a student, you can always connect to architects. Senior practitionersலாம் வந்து they are being very helpful today. They are all having an open mind. They are always willing to support students, get into a lot of competitions, find out the jurors, try writing mails to them. போங்க இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுங்கள். இன்டர்ன்ஷிப் மட்டும் இல்லை, லைக் உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் இல்லாத நேரத்தில் கூட இட் இஸ் நாட் லைக் நமக்கு மார்க் கிடைக்குது அதனால தான் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணுன்றது இல்லை. யூ ஹாவ் அன் ஆர்கிடெக்ட் க்ளோஸ் பை, யூ ஜஸ்ட் கோ ட்ரை கம்யூனிகேட்டிங் வந்து சார் என்னோட வீக்கெண்ட்ஸில் நான் வந்து உங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணுறேன்னு பார்ட் டைமாக ஒர்க் பண்ணுங்கள்.
என்ன தவறு இருக்குது? ஒரு விஷயத்தை வந்து கற்றுக்கிறதுனால வந்து நம்ம எதுவுமே லூஸ் பண்ண போகிறது இல்லையா? அண்ட் கான்டாக்ட்ஸ் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். The ability to communicate and grow contacts will take people to places. So ஆரம்பத்திலேருந்தே வந்து the more we try to connect with people professionally, that helps. அதிகமாக வந்து மேகசின்ஸ் வாங்குங்க, இன்சைட் அவுட் சைட் மாதிரி மேகசின்ஸ் வாங்குங்க. அதே மாதிரி என்னென்ன இன்டீரியர் மேகசின்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வாங்கி படிங்க. I don't know if a lot of students do it. It is very healthy because அந்த மேகசின்ஸை பார்க்கும்போது இன்றைக்கி வந்து ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன, இன்றைக்கி இன்டீரியர் டிசைனில் இருக்க ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன, ஆர்கிடெக்சரில் வந்து வெவ்வேறு இடத்துல வெவ்வேறு சிட்டிஸில் how are architects practicing, what practices are doing, what nature of work, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கோம். Go daily, every day we go to Facebook, every day we are on WhatsApp, அப்போது இன்ஸ்டாகிராம் போகிறோம், ஃபாலோ ஆர்கிடெக்சர் பேஜஸ். சரி, நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாகலாம் பண்ண தேவையில்லை. ஒரு பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எப்படின்னா ஒரு நாளுக்கு 10 minutes 1 ஆர்டிக்கல், இது வரைக்கும் நீங்கள் படிக்காத ஒரு ஆர்டிக்கலை ஆர்கிடெக்சர் ரிலேட்டடாக படிச்சிடணும். பிஃபோர் யூ கோ டு ஸ்லீப். நீ போய் பெட்டில் படுத்ததுக்கப்புறம் கூட இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ ஃபேஸ்புக்லேயோ நீ ஃபாலோ பண்ணுற பேஜஸ்லையோ இல்லை ஆர்க் டெய்லி டீசன் மாதிரி ஒரு வெப்சைட்லேயோ சம் ஆர்டிக்கல் எவ்ரிடே so many articles are getting posted, just read 1 article. அது வந்து நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணணும், தரோவாக என்ன டவுட் இருக்கணுன்றது இல்லை, ஜஸ்ட் ரீட் த்ரூ இட். 10 நிமிஷம் ஆகும். அதில் மேபி 1 or 2 names will get into your head. அந்த இமேஜில் இருக்கக்கூடிய some proportioning will get into your head. அந்த பிளானில் இருக்கக்கூடிய some kind of something out of that sketch will get into your head. So this is like putting a coin inside a piggy bank. Every day you do it 10 minutes. In 1 year you would have come across 365 pages, 365 projects by 365 different people. 5 years down the line you would have gone through 2000. நீங்கள் சாதாரணமாக வந்து பிளண்ட்டாக ஒரு டிசைன் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு 4 ப்ராஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு வந்து ஒரு டிசைன் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்குமே யூ கேன் see refinement, learning from others. அப்போது ஒரு 1 month நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிஸை பண்ணீங்க அப்படின்னா அடுத்த மாதமே உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வந்து யூ கேன் see a change in effect. You will see that you find yourself at a higher plank of knowledge. ஒரு 30 ஆர்கிடெக்டோட பேர் தெரிஞ்சிருக்கும், அட்லீஸ்ட் ஒரு 10வது ஞாபகம் இருக்கும். இப்போ ஒரு 10 ஊரில் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸில் இருக்கும். 30 நாள் நீங்கள் படிச்சிங்க, அந்த 30 நாள் படித்ததில் ஒரு 10 நாளில் எங்கெங்கே ஞாபகம் இருந்தால் கூட யூ வில் பி அப்டேட்டட் மச் ஹையர். அப்போ ஒரு வருஷத்தில் வந்து உங்களுக்கு 100 பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். இதை வந்து கன்சிஸ்டன்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமில் நீங்கள் 5 வருஷம் பண்ணீங்க அப்படின்னா த்ரூ யோர் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்பேன், that itself will give you enough of knowledge. நீங்கள் வந்துட்டு ஆர்கிடெக்சர் ஃப்ரெட்டர்னிட்டியில் இன்னொருத்தவங்க கிட்ட பேசும்போது இம்ப்ரெசிவாக இருக்கணுன்றது இல்லை. ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட பேசும்போது இங்கே இப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குதுன்றதையாவது சொன்னால் தான் you will look, they will look at you as a knowledgeable person. I think it is all little baby steps. Little baby steps can amount up to a lot. So ஒரு நாளுக்கு ஒரு 10 நிமிஷமாவது உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு 5 கேம் பப்ஜி விளையாடுறோம் அப்படின்னா ஒரு 4 கேம் விளையாடலாம். ஒரு கேமுக்கு வந்து கோர்ஸு, ஸ்டடி மெட்டீரியல் இதையெல்லாம் மீறி பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் படிங்க. பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு ஃபுல் பேனிஸ்டர் ஃப்ளஷர் ஆகட்டும் எதுவாகட்டும் நீங்கள் எது படிச்சிருந்தாலும் தட் மைட் நாட் ஸ்டிக் இன் யோர் மெமரி. பட் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அவுட் ஆஃப் த வே போய் படிக்கிற அந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் தட் வில் ஆல்வேஸ் பி தேர் இன் யோர் ஹெட், தட் வில் ஆல்வேஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யோர் ஒர்க். So spend some time for your own self as an architect and you will do good for your own self. I would like to commend your job because connecting so many architects, that is a very commendable effort. Somebody taking up this leap to go meet people, spend time, take brainstorming from them and to create a platform of connection, that is something great because a lot of people are watching, students paakranga, people from the practice they are also watching, so we get to learn from a lot of seniors, their opinions, our own contemporaries, matta offices la what is happening, what are other people thinking. So that is a very healthy thing to do. That kind of connection is very important in architecture, I would say, and so you've been doing it. So adanal vandu unga team ku vandu oru periya congrats for that.